So let me start a few important aspects how to handle current affairs, opinionated questions, political questions, unknown questions. Okay, known questions, unknown questions, political questions, opinion questions. Say, for example, DAF questions we had been mentoring, enriching your DAF, and with a series of interactions, I felt and confident that you could able to answer DAF questions because the DAF questions is something that whatever the keyword you mention it, you could able to prepare and answer it. But when it comes to opinionated questions, current affairs questions, unexpected questions, unknown questions, balanced questions, we'll try to see that whether student is having knowledge or if not, how he is answering the unknown questions. Say, for example, if I ask you, can you tell the similar incidents like Ahmedabad plane crash? Similar incidents like plane crashes of Ahmedabad, you might be aware or you may not aware. Another student is asking, sir, how many months of current affairs I need to prepare? This is not current affairs exam. This is not current affairs test where you'll be reading for prelims exam last 12 months or 18 months last like that. This is an interview test where you are expected to aware the burning topics, repeated topics. Don't expect that the panelist is aware of the monthly compilations of Vignan magazine, Vision magazine, Insights magazine, like that. No. But they are aware of the burning issues. మనము న్యూస్లో ఒక లేమెన్ చదువుతూ ఉంటే వింటూ ఉంటే ఏదైతే టాపిక్స్ న్యూస్లో ఉంటాయో వాటి గురించి మీకు అవగాహన ఉందా, తెలుసా? తెలిస్తే మీ రెస్పాన్స్ ఏంటి? మీకు అర్థమవుతుందా? సో సెన్సస్ 2027. For example, assume that there is no Ahmedabad plane crash, RCB stampede would have been the national issue. Operation Sindoor would be the national issue. Ukraine-Russia crisis would be continue. If not, Iran-Israel issue. అదే మీరు 23rd, 24th, 25th, 26th, as per your interview date, on that day, the burning nature of the current affairs may change or may not change. If not, ఆ రోజు మనకి ఏమన్నా ఇన్సిడెంట్స్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ లేకపోతే మీకు ఇప్పుడు రిపీటెడ్గా నేనైతే కొన్ని టాపిక్స్ చేశాను, ఒక 30 లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ఇట్. సో దాంట్లో మీకు చూస్తే మీకు ఇష్యూస్ అనేది మీరు చూస్తున్నారు, చదువున్నారు, తెలుసు. But to be specific, if I ask the question, when was the first census held or caste census held? During first census or caste census, how many details were being recorded? మీకు తెలుసా? మీరు బ్లంట్గా సార్ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ సార్, ఐ గెట్ అప్డేటెడ్ అని కొంతమంది చెప్తారు. లేకపోతే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ సార్ క్యాస్ట్ సెన్సస్లో వాళ్ళ యొక్క క్యాస్ట్ కానీ కమ్యూనిటీ కానీ ఇవంతా రికార్డ్ అయి ఉంటారు, అది కరెక్టేనా అని అడిగితే మళ్ళీ మధ్యలో మారుస్తారు, సారీ సార్ ఐ గెట్ అప్డేట్. సో ఇక్కడ మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఈ అప్రోచ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ కూడా సో మీరు ఒక 20 క్వశ్చన్స్ అడిగామనుకోండి, 20 క్వశ్చన్స్లో యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్, వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ 20 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 15 క్వశ్చన్స్ విల్ సే సార్ ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ నాట్ అవేర్, ఐ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆఫ్టర్ మై ఇంటర్వ్యూ ఐ విల్ గెట్ నో. ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత మీరు తెలుసుకుంటే ఏంటి, తెలుసుకోకపోతే నాకేంటి? So minimum preparation is required. That's what we are trying to make the sense of interview preparation. For in that process, we have made you DAF, the possible DAF questions. Possible DAF questions లో కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే తెలిసిన క్వశ్చన్స్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టర్డే నిన్న మాట్లాడేటప్పుడు బ్రీఫ్లీ ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, టెల్ అబౌట్ యువర్ ప్లేస్ అంటే మనం బట్టి ఎట్లయితే పెట్టుకుంటామో ఆ విధంగా ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ వచ్చేసి. So I assume that yesterday you have attended tips for interview by Mr. Krishna Srivastava, who has given UPSC 3 interviews. He has given UPSC continuously 3 interviews, and APPSC he got almost 70 out of 75. His strategy is that one question, one person at a time. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు రాంగ్గా చెప్పారనుకోండి, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? మైండ్లో ఉంటుంది, ఆ క్వశ్చన్ రాంగ్ చేశాను, బోర్డుకి ఒక రాంగ్ ఇంప్రెషన్ వెళ్ళిపోతుంది అనేసి మీరు ఆ ఇంటెన్షన్లో ఉంటారు. యూ షుడ్ థింక్ దట్ నో, యూ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్, యూ హ్యావ్ లెఫ్ట్ దట్ క్వశ్చన్. డోంట్ బీ ఇన్ దట్ baggage of not attempting, not responding properly. You cannot expect, if I ask immediate questions, unknown questions,
యూ మే పానిక్. సమ్ క్వశ్చన్స్ మే బి ర్యాండమ్లీ ఇన్ ద బోర్డ్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చే అప్కమింగ్ బోర్డులో ఒక ప్యానల్ ఉండొచ్చు, 3 ప్యానల్ ఉండొచ్చు. డజంట్ మీన్ దట్ ద సేమ్ ప్యానల్ మెంబర్స్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ ఆల్ 8 days. సింగిల్ ప్యానల్ అనేసి ఒక టాక్ నడుస్తుంది, సింగిల్ ప్యానల్ ఉంటుంది అంటే డజంట్ మీన్ దట్ ఆల్ ద ప్యానలిస్ట్ విల్ సిట్ ఫర్ 8 days. ఇట్స్ ఎ పనిష్మెంట్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ పనిష్మెంట్. I escaped that mandatory board. I am taking the class. Okay. Otherwise, I would have been there in the mock interview of DAB sessions. If I ask, please introduce yourself. లేదా చెప్తారు. మళ్ళీ ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది, మార్కాపూర్, తిరుపతి, చిత్తూరు, వెస్ట్ గోదావరి, ఆ ప్లేస్ గురించి చెప్తారు. మళ్ళీ దాని గురించి సిగ్నిఫికెన్స్ అడగాల, అదే చెప్తారు. కొంతమంది మెయిన్స్ ఆన్సర్ లాగా హిస్టారికలీ దిస్ వన్, పొలిటికల్లీ దిస్ వన్, హిస్టారికలీ దిస్ వన్, జాగ్రఫికలీ దిస్ వన్, లైక్ దట్ యూ విల్ ఆన్సర్ ఇట్. సో ఇక్కడ న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్, న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ ఈస్ అప్రిషియేటెడ్. It doesn't mean that this is wrong or right. Which is appreciated, which is given marks. That is the need of the day. The ఫస్ట్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే, తెలిసిన క్వశ్చన్కి ఎలా అయితే నువ్వు రెస్పాండ్ అవుతారో తెలియని క్వశ్చన్కి కూడా మనం అలానే రెస్పాండ్ అవ్వాలి. సో క్యాస్ట్ సెన్సస్లో హౌ మెనీ డీటెయిల్స్ ప్రిసైజ్లీ రికార్డెడ్ అంటే మీరేం చెప్తారు? యూ డోంట్ నో నాలెడ్జ్ నో. దాంట్లో కూడా మ్యాండేటరీ ఏంటి, వాలంటరీ ఏంటి అనేది అడిగాను అనుకోండి, మీ ఆన్సర్ ఏంటి? మీ ఆన్సర్ ఏంటి? నో చెప్తే ఏమన్నా మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ పడుతుందా? నో చెప్తే ఏమన్నా, లేదు నాకు ప్రిసైజ్గా నాకు తెలుసు చెప్తే ఏమన్నా నాకు పాజిటివ్ మార్క్స్ వస్తుందా? దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ వేర్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డిస్ప్లే యువర్ డిప్లొమసీ. మీరేం చేస్తారు? అటెంప్ట్ చేస్తారు. సార్ అబౌట్ 35, అబౌట్ 40 అంటే మళ్ళీ నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను రీకన్ఫర్మేషన్కి, అవునా షూరా అంటే సారీ సార్ అంటారు. మళ్ళీ ఏమేమి ఉంటాయంటే యూ విల్ ట్రై సార్, క్యాస్ట్తో పాటు మీ యొక్క సబ్ క్యాస్ట్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్తారు. కానీ మీరు ప్రిసైజ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. అజూమ్ దట్ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, ఇమీడియట్గా చెప్పకూడదు. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ అప్రిషియేటెడ్. అంతేనా? క్యాస్ట్ సెన్సస్లో ఎన్ని పారామీటర్స్ రికార్డ్ చేస్తామని చెప్తే, సో దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ పారామీటర్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ అప్రిషియేట్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద న్యాచురల్ పాస్. Sir, it will be around. You see that when I ask specific questions, you have to say precisely, about, approximately. But you should not ask, sir, can I guess? No. తెలిస్తే sir, it will be around. అది కూడా కొంత బ్రేక్ ఇవ్వాలి. I always remind Mr. RGV, whatever the question is that, here the point is under. If you ask Chandrababu Naidu in English, he'll say, what I'm trying to say is, what I'm saying. What they're taking that much precise time to process their answer. That is the need of the day. మీరు ప్రాసెస్ చేసుకుని స్ట్రక్చర్గా మీరు కంటెంట్ పెట్టుకొని ఎలా చెప్పడం అనేది, ఒపీనియేటెడ్ క్వశ్చన్స్, పొలిటికల్ క్వశ్చన్స్, నోన్ క్వశ్చన్స్, అన్నోన్ క్వశ్చన్స్, DAF you are expecting to answer. DAF you are expected to answer. That too, while answering the DAF questions, you have to take some pass. అక్కడ కూడా మిమ్మల్ని అడిగామనుకోండి, సో మీరు తెలుగు న్యూస్ పేపర్, ఒక క్యాండిడేట్ హ్యాస్ మెన్షన్ రీడింగ్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్. I asked one question, how many Telugu newspapers are there in the state of Andhra Pradesh? You have to do some groundwork. No, how many? ప్రిసైజ్గా చెప్పలేం. కొన్ని ఫంక్షనల్ ఉండొచ్చు, నాన్ ఫంక్షనల్ ఉండొచ్చు, కొన్ని వాటికి ఆన్లైన్ ఉండొచ్చు, ఆఫ్లైన్ ఉండొచ్చు. సార్ ఐ కెన్ సే ద పాపులర్ మ్యాగజైన్స్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఆన్సర్ ద పాపులర్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్ డైలీ సార్, ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి, వార్త. సో అలా చెప్పి, బట్ ద ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ సార్. ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను, ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అడుగుతున్నాను. యు ఆర్ నాట్ సెయింగ్ ఎస్ ఆర్ నో. యూ హ్యావ్ టు టెల్ ప్రిసైజ్లీ వాట్ ఈస్ నోన్ టు దట్ క్వశ్చన్. దట్ విల్ మేక్ సెన్స్. మీ పేరేం పేరు అనుతాను, మీరు ఇమీడియట్గా కార్తీనో, కీర్తినో, సో కృష్ణవేణినో, అమోఘ ఇట్లా చెప్తేస్తుంటారు. సో ఐఆమ్ అని స్ట్రక్చరైజేషన్ ప్రిసైజ్గా ఇవ్వాలి. అది ఉండాలి. ఎస్ఆర్ నో టైప్ మీరు చిన్నపిల్లలాగా చెప్పకూడదు. ఆ స్ట్రక్చరైజేషన్ అండ్ ఫుల్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఈస్ మిస్సింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మల్ కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ సీనియర్ అండ్ జూనియర్. దట్స్ ఇట్. ఫార్మల్ కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్
senior and junior. I'll expect some courtesy. I'll expect some formalization while interaction. అంతేగాని కట్టే కొట్టే తెచ్చేలాగా ఉండకూడదు. కొంతమంది అంటే ఎస్ సార్, నో సార్, యోగంధ్రాలో ఉపయోగం ఉందా అంటే ఒక స్టూడెంట్ అంటే ఎస్ సార్ అండి. వాట్ కెన్ ఐ ఆన్సర్, వాట్ కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్? యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఫాలో అప్ లింక్ సో దట్ ఐ కెన్ ఆస్క్. Yogandhra Yoga Initiative, that the mass movement of participation of yoga in the upcoming celebration is going to be a game changer for health sector in the state of Andhra Pradesh. That I have borrowed this sentence from the Chief Minister. Game changer for health sector. Wellness, preventive medicine, preventive health care. That will reduce your అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఒక మొత్తం లెంతీగా ఉండకూడదు, ప్రిసైజ్గా చెప్పాలి. ఓకే, సో హౌ టు ఆన్సర్? ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ నేషనల్ ఇష్యూస్ ఈ 30 నేషనల్ ఇష్యూస్ సరిపోతాయా అంటే ఫస్ట్ ఇవి కంప్లీట్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా డీటెయిల్గా అవసరం లేదు. ప్రిసైజ్లీ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్, even if I'm asking specific question, answer with highlight of the incident, highlight of the issue, highlight of the initiative. Then you can say the precise information I'm not aware, sir. One student has mentioned regarding Talliki Vandanam. తల్లికి వందనం గురించి మీకు తెలుసా అంటే తెలుసు అని చెప్పకూడదు ఫస్ట్. సో యూ షుడ్ అజ్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. తెలుసా అంటే తెలుసని కాదు, తెలుసంటే యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. So, Talliki Vandanam scheme is recently launched by Government of Andhra Pradesh, aims to provide financial assistance. That's it. నాకు తెలుసు అని చెప్తే ఏం తెలుసు అని అడుగుతాను మనం, అవునా? సో that is the mindset that you need to process it. Then if I go deep into the Talliki Vandanam scheme, so how it is different from the previous Ammavadi? People will say both are same, sir. Both are same, but at the same time there are some differences. Last year, if you are aware that you can answer. Otherwise, assume that you are not aware of the Ammavadi and Talliki Vandanam. Will it send any wrong signal that not having the knowledge of Talliki Vandanam? Then assume that you are not aware of the Talliki Vandanam. How to answer? కానీ మీకు ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్కి సంబంధించిందని తెలుసు, లాంచ్ అయిందా లేదని తెలియదు అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా చేస్తాం? తల్లికి వందనం స్కీమ్ is initiative of government of Andhra Pradesh related to education sector, sir. The complete comprehensive details at this juncture I'm not aware, sir. That's it. Yeah, gross enrollment ratio na లేకపోతే ప్రైమరీ స్కూల్ అప్ టు 10th క్లాస్ అప్ టు 12th క్లాస్ ఒకరికి ఇస్తున్నామా 100 మందికి ఇస్తున్నామా, వాళ్ళకి ఏమైనా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉందా, అదంతా నీకు తెలిస్తే యూ కెన్ ఆన్సర్ ప్రిసైజ్లీ. వాట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్రైటీరియా ఆఫ్ తల్లికి వందనం స్కీమ్ అనుకోండి, ఇంత లిస్ట్ ఉంది, 5-6 పేజీల్లో పీడిఎఫ్ ఉంది. మీకు తెలుసు అనుకోండి 2-3 పాయింట్స్, సార్ దోస్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ ద 10,000 per month in rural area, 15,000 in urban area may not be eligible, sir. Having 4-wheeler may not be eligible. Having electricity up to 300 units are eligible. అని మీకు తెలిస్తే చెప్తారు. తెలియదు అనుకోండి gracefully that kind of precise questions, if the panelist is asking very precisely, specifically, అక్కడ మీరు don't beat around the bush. I asked one question. So Krishna district is named after NTR జిల్లా. అది ఇక్కడ మన కడప జిల్లాని వైఎస్ఆర్ కడపగా మనం రీనేమ్ చేస్తాం. I asked a specific question. What were the contributions by Mr. NTR to Krishna district? The candidate is responding. He has contributed significantly to education, irrigation. ఇలా చెప్తుంది. My question is significant contribution to Krishna district. అప్పుడు నేను ఏం చెప్తాను? Krishna జిల్లా, Krishna district is named after NTR, but the specific contributions at this juncture I could not able to recollect. Please come in. What I am trying to answer? The specific answers, the specific details at this juncture I could not able to recollect, sir. Kindly excuse. ఇంకొక స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే, సారీ సార్,
Why I need to say sorry? Did you make any mistake? No. సారీ సార్ అని చెప్పేస్తున్నారు ఏదైనా తెలియని క్వశ్చన్స్కి. సారీ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్. సారీ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్. నో, యూ కెన్ సే గ్రేస్ఫుల్లీ ఐ డోంట్ నో. అట్ దిస్ జంక్చర్ ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీకలెక్ట్. అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ ఫేమస్ సేయింగ్ బై వన్ ఆఫ్ ది టాపర్ that during UPSC interview he was asked to arrange national flag colors from national flag colors as per the order. As per the order. Previous two questions he could not able to answer. Very specific question, factual question, not able to answer. అప్పుడు నీ బ్రెయిన్లో ఎలా ఉంటుంది? ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఎత్తేసిందేమో. 3 బాళ్ళు మీరు బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు, 2 బాల్స్ ఆల్మోస్ట్ డాట్స్, ఆల్మోస్ట్ నేరోలు ఎస్కేప్ అయ్యారు. 3వ బాల్ వేసినప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది స్ట్రెస్? గుడ్ బాల్ కూడా ఆ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఈ అరేంజ్డ్ ఇన్ రివర్స్. ఈ అరేంజ్డ్ ఇన్ రివర్స్. దట్స్ అటర్ ఫ్లాప్. నో. If your brain is not in your condition, not in stable condition, it will be having different conditions at that time. ఇలా కాదు. ఇప్పుడు ఏదో మీకు నేను మాట్లాడుతున్నాను, మీరు వింటున్నారు. ఆ టైంలో మీకు మధ్యాహ్నం 2కో 3కో 4కో మీకు ఇంటర్వ్యూ ఉంది. అసలు దట్ యూ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు సబ్మిట్ వన్స్ సర్టిఫికేట్ చెప్పలేకపోతున్నారు. అండ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్ సెషన్స్ ఈస్ వెరీ టఫ్. అన్నోన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. మీకు క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఎక్కువ అడుగుతున్నారంట, డాఫ్ మీద అడగట్లేదంట, ఇంటర్నేషనల్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ వెళ్ళిపోయింది. మేబీ చంద్రబాబు విల్ బి బికమింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద అప్కమింగ్ ఎలక్షన్స్. అలాంటి నెరేటివ్ వెళ్ళింది అనుకోండి, మీకు ఎలా ఉంటుంది మైండ్ మీద? దో యూ ప్రిపేర్డ్ వెల్, సో యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ యువర్ మైండ్. సో దట్స్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్, దట్ యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ యువర్ బ్రెయిన్, మైండ్ సెట్. సో అప్పుడు మీకు తెలియని క్వశ్చన్స్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తున్నాను? ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ కీవర్డ్ టైప్. At the same time, it should not be comprehensive like 250 words. It should be 25 words. It shall be like precise answer. అన్నోన్ క్వశ్చన్స్కి ఎస్ నో చెప్పకూడదు. దానికి నేను చెప్పని ఇంతకుముందు చెప్పాను చూడండి ఎలా ఆన్సర్ చేస్తున్నాను నేను. తల్లికి వందనం స్కీమ్ ఎయిమ్స్ టు ఇంప్రూవ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ క్వాలిటీ యాక్సెసిబిలిటీ in the state of Andhra Pradesh. The precise eligibility, financial assistance at this juncture, at this moment, I could not able to recollect. If they ask, please recollect. No, sir, my brain is not working. You just try to think. Act like that you are thinking and scratching your brain and lifting some content. If it is coming up, you answer it. You can say, kindly excuse me, sir, I'm not able to retrieve my data. Signal is very poor. Okay? Like that you have to answer. That's it. But gracefully. Not pleasing. There are some students, they're pleasing the board. They're pleasing the board. There are different types of pleasing the board. They'll say, yes, sir, yes, sir, yes, sir. No, sir, ma'am. Sorry. I'll get updated. లేకపోతే కొంతమంది స్మైల్ చేస్తూనే ఉంటారు త్రూఅవుట్ ద ఇంటర్వ్యూ. దట్ విల్ ఆల్సో ఇండికేషన్ ఆఫ్ దట్ ప్లీజింగ్ ద బోర్డ్ ఆర్టిఫిషియల్. యూ హ్యావ్ టు ప్లీజ్ బట్ గ్రేస్ఫుల్లీ. అర్థమైందా? అది మీకు బోర్డుకి కనిపించకూడదు. ఇప్పుడు మీరు బోర్డులో కూర్చున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు ఒక 10 మందితో మాట్లాడినామనుకో మీకు తెలిసిపోతుంది ఈ క్యాండిడేట్ జెన్యూన్, ఈ క్యాండిడేట్ కొద్దిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇతనిలో, న్యాచురల్ హ్యూమన్ ఎలిమెంట్స్ తక్కువయ్యాయి అనేది మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా ఇట్ విల్ బి ఎక్స్పోజ్డ్. కాబట్టి మీ యొక్క ఒరిజినల్గా ఎలా అయితే ఉంటారో అలా ఉండండి. అది మీరు న్యాచురల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది. నౌ లెట్స్ టేక్ అప్ విత్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఐ విల్ టేక్ ఫ్యూ టాపిక్స్. ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మీరు డీప్గా తవ్వద్దండి. సో నిన్న స్టేట్ ఇష్యూస్ కూడా 50 ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ పెట్టాము. ఆ 50 చదువుకోవాలా? నో. నీ టైం బట్టి, మీకున్న టైంని బట్టి అట్లీస్ట్ టాప్ 10 ఇష్యూస్ ఫ్రమ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అట్లీస్ట్ 30 ఇష్యూస్ ఫ్రమ్ నేషనల్, అట్లీస్ట్ 20 ఇష్యూస్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్. దాంట్లో ఆ ఇష్యూ ఏంటి అనేది మీకు తెలియాలి. మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి అనేది చెప్పాలి. వెన్ దేర్ గివ్స్ కేస్ స్టడీస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ టు సమ్ యాక్షన్ ఆర్ రియాక్షన్, you should go procedure oriented. What is meant by procedure oriented?
It shall be based on established constitutional provisions. Established constitutional provisions, legal procedures, principles of natural justice, rule of law, public order. Maybe some quotations or quotes from Supreme Court, if you could able to retrieve, then you can go. So we asked one question, assume that the government has issued one GO and it's complete violation of your ethos and moral values. And it may violate, it may jeopardize access of social benefits to some particular underprivileged society. When we asked that question to the candidate, she answered, I may go, sir. I may go out of the GO. No. You have to recommend to the next person. I shall recommend to the next my superior, which is usual. You are not the absolute person. Even the CM is not absolute person to take the decision making. మీరు ఒక లెవెల్లో ఉంటాం మనం హైరార్కీలో టాప్ టు బాటమ్ టు టాప్ అప్రోచ్లో ఒక లెవెల్లో ఫిట్ అవుతారు. అది గ్రూప్ 4 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 1 కావచ్చు, ఐఏఎస్ కావచ్చు, సెక్రటరీ కావచ్చు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కావచ్చు, చీఫ్ సెక్రటరీ కావచ్చు. ఈ లెవెల్లో మీకు ఏమవుతుందంటే యూ విల్ బి బౌండ్ బై ది గైడ్ లైన్స్. ఇఫ్ ద గైడ్ లైన్ ఈస్ వైలేటింగ్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్, హూ ఆర్ యూ టు డిసైడ్? Who are you to decide that it is violating the principles of natural justice? And you don't have that flexibility and freedom, but you have right to recommend, right to report, right to recommend or right to report, unless it is a discretion to you, unless it is a discretion. But at the same time, kindly know, remind that you don't have discretion. You don't have discretion. Even if you take the decision, even if you take the decision, you have to justify, that's it. If the justification is rational and acceptable, then there won't be any kind of consequences to your decision. అంతేనా? మీరు ఆఫీస్లో, గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో కానీ మీరు పని చేస్తే చెప్పించేయి అంటాడు ఫస్ట్ మాట. చెప్పించేయి, లాస్ట్ జీవో ఉంటుంది, దాన్ని కాపీ చేసి డేట్ మార్చి అంతే, దాట్స్ ఇట్. అతి తెలుగులో ఏ తెలివితేటలు ఇక్కడ వాడద్దండి అంటాడు ఫస్ట్. బికాస్ ఇట్ విల్ గో ఆన్ సమ్ ఎస్ఓపి, ఇట్ విల్ గో ఆన్ సమ్ ఎస్ఓపి. Who can change the SOP at the highest order? At the highest order. సో మీరు జియో ఫార్మేట్ మార్చారనుకోండి, ఇంకొక అతను జియో కాదనుకుంటాడు, ఈ ఫార్మేట్లో లేదంటాడు, సో కాబట్టి సో ఇక్కడ మీకు ఒపినేటెడ్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈస్ దట్ ది అన్పాపులర్ అహ్మదాబాద్ ప్లేన్ క్రాష్. అహ్మదాబాద్ ప్లేన్ క్రాష్. ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలండి. First question I may ask that, do you aware that Ahmedabad plane crash? What is your answer? That should not be yes. Recently there was. Yes. If I ask, do you aware అంటే మీరు ఇమీడియట్గా ఏం చెప్తారు? ఇన్సేపు నేను చెప్పిన 30 minutes కూడా పోయింది కదా. You will say yes, sir. Ahmedabad crash is untoward incident which happened recently, sir. Then you will ask, so what is the root cause? What is the root cause? మీ ఆన్సర్ ఏంటి? What is your root cause? Reason was not unknown because Hmm. aviation experts are finding the answer. And they are given some causes for the accident like loading, overloading, cargo overloading. Investigation. సో ఇది మీరు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు చూసారు, అది ప్రాసెస్ అవ్వాలి అంతే. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వెల్ అండ్ గుడ్. యూ హ్యావ్ టు ప్రాసెస్. At this juncture, the actual cause for the incident is under investigation. But there is a prima facie evidences. The same standard and standard for opinionated questions. As per the expert committee, the primary cause of incident may be, I'm not saying the primary cause is అని చెప్పట్లేదు నేను, maybe, which will give scope. అతను మళ్ళీ అక్కడ అడగడు, మేబీ అని పెట్టినాను అనుకో పదము, he won't ask, he won't put you in the corner. Maybe failure of engines,
ఇంజన్స్. సో బాడీ హిట్ అయినంత మాత్రం ఇమీడియట్గా పడిపోదు. బర్డ్ హిట్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే కొంత టైం ఉంటుంది మనకి. సో మిడ్ ఎయిర్లో బర్డ్ హిట్ క్రాష్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే కొంతవరకు రెక్కలు అనేది మనకి ఇరిగిపోతుంది. అంత ఇమీడియట్ క్రాష్ అనేది ఉండదు. న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు బర్డ్ హిట్ అని రాశారు, కానీ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఇంజన్స్ మేబీ. ద సెకండ్ మేబీ ఓవర్లోడింగ్, poor maintenance of the aircraft. But however, the final, I mean, however, the exact root cause is about to be known. Next follow-up question. బ్లాక్ బాక్స్ గురించి ఏమన్నా మనకు తెలుస్తుందా? బ్లాక్ బాక్స్ గురించి, మేడే గురించి మనం ఈ మధ్య న్యూస్లో వచ్చింది. అయిపోయింది కదా, ఇన్సిడెంట్ అయిపోయింది, బ్లాక్ బాక్స్ లభ్యమైంది. Now they are going to decode it. What is a black box? What is a black box? మీ ఆన్సర్ ఏంటి? What is a black box? Yes, you have to take some pause. ఎందుకంటే బ్లాక్ బాక్స్ గురించి ప్రతిరోజు న్యూస్లో రాస్తున్నారు కాబట్టి యు నో దట్ వన్. బ్లాక్ బాక్స్ generally consists of the critical recordings of the flight moment. మీకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసు అనుకోండి, తెలిసింది కాదు కూడా. సో టు మై నాలెడ్జ్ సార్, టు మై నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, టు మై నాలెడ్జ్, యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్, ఐఎమ్ కన్ఫైనింగ్ మై సెల్ఫ్. ఐఎమ్ నాట్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఐఎమ్ ఏ యూనివర్సల్ వికీపీడియా. ఐఎమ్ నాట్ అజ్యూమింగ్ ChatGPT, which can give spontaneous wrong information. If you are spontaneous, you will commit the mistake. Don't give instant information to the board. Process it like a grok. You will get fed up. By the time it will give a response, you will be sleepy. A natural time engine, the black box will consist of vital informations like flight data recording and cockpit voice samples. అన్నప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్, ఎందుకు పేరు బ్లాక్ బాక్స్కి బ్లాక్ అని పేరు వచ్చింది? నౌ ఐఎమ్ స్ట్రెచింగ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్, ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్. జస్ట్ కట్ దట్ ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్, అదర్వైజ్ యూ విల్ బి ఇన్ ద లూప్. మీరేమనుకుంటారంటే అహ్మదాబాద్ ప్లేన్ క్రాష్ మొత్తం చదువుకునేసాను, ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా అంటే, ఇఫ్ దేర్ ఆస్కింగ్ దేర్ ఆర్ టూ ఛాన్సెస్ దట్ యూ విల్ బి ఇన్ ద లూప్. ఏదర్ మే బి నోన్ ఆన్సర్స్ ఆర్ అన్నోన్ ఆన్సర్స్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మీరు ఎగ్జైట్ అయిపోయి ఇంటర్వ్యూ బోర్డు ఇంప్రెస్ అయిపోయింది కాబట్టి క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, ఇలా ఆన్సరింగ్. నో, యూ హ్యావ్ టు కట్ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను, మీరు చెప్పారు అహ్మదాబాద్ ప్లేన్ క్రాష్ గురించి మీకు తెలుసు, రూట్ కాజ్ తెలుసు, బ్లాక్ బాక్స్ గురించి చెప్పారు, అంతకంటే ఇంకేం కావాలి నీకు? యూఆర్ నాట్ ఎక్స్పర్టైజ్. నో, వాట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ బాక్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్, వెన్ ఇట్ వాస్ నేమ్, ఇవంతా యూఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రీడ్ ఇట్. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద హిస్టరీ. ఇక్కడ మనం ఎలా కట్ చేయాలి? ఇక్కడ కట్ చేసామనుకోండి ఇంకో క్వశ్చన్కి వెళ్తాం, దట్ విల్ బి ఎగ్జైటింగ్. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఒకే ప్యానలిస్ట్ మిమ్మల్ని డ్రాగ్ చేస్తున్నాడు, ఒక 4 మెంబర్స్ 5 మెంబర్స్, ప్రతి ఒక్కరు కనీసం ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ అడిగితే దట్ విల్ సెండ్ గుడ్ సిగ్నల్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్, యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద లూప్, ఎక్స్పెక్టెడ్ లూప్, ట్రాప్ అంటాము. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, సార్ ద ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ నేమింగ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బాక్స్, ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ సార్, దట్స్ ఇట్. ద సేమ్ థీమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ఐ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ 3 క్వశ్చన్స్. అహ్మదాబాద్ ప్లేన్ క్రాష్ గురించి చెప్పాను, రూట్ కాజ్ చెప్పాను, వాట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ బాక్స్ అని చెప్పాను. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఐఎమ్ నాట్ ఆన్సరింగ్, దో ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. వై ఐఎమ్ నాట్ ఆన్సరింగ్? అక్కడికి వెళ్ళే కొందుకు మీరు 4th 5th క్వశ్చన్కి వెళ్ళే కొందుకు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్టైజ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. అక్కడ మనం ఖచ్చితంగా మిస్టేక్ చేస్తాం. నోన్ క్వశ్చన్కి అయినా డోంట్ టేక్ ద 4th ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్. దట్స్ మై స్ట్రాంగ్ సజెషన్ టు ఆల్ ది ఇంటర్వ్యూ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్. బికాస్ యూ హ్యావ్ ఆన్సర్ 3 క్వశ్చన్స్, దట్ విల్ సెండ్ ద. ఇక్కడ ఆన్సరింగ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ కాదండి, మీ యొక్క ఇంప్రెషన్, హౌ యు ఆర్ ట్యాక్లింగ్ ది బోర్డ్, దట్స్ ఇట్. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు నేను బ్లాక్ బాక్స్ అనేది అప్పుడు నేను గ్రేస్ఫుల్గా ఎండ్ చేసేసాను. అప్పుడు నెగిటివ్ వెళ్తుందా, ఇంప్రెషన్ పాజిటివ్ వెళ్తుందా? పాజిటివ్ ఓన్లీ. నో, నెక్స్ట్ పర్సన్ విల్ ఆస్క్, కేదార్నాథ్ చాపర్ క్రాష్ గురించి తెలుసా? కేదార్నాథ్
చాపర్ క్రాష్ గురించి తెలుసు అంటే దట్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. ఎనీ మేజర్ థీమ్ ఆస్క్ 3 follow-up question. Fourth question, logically end it. So give more scope for other members to ask more questions. అడిగినప్పుడు అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎస్ క్యాండిడేట్ చాలా ప్రిపేర్ అయ్యాడు, చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నాడు, ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సరౌండింగ్ అండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రిసైజ్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంతేగాని యూఆర్ నాట్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్టైజ్. మీకు తెలుసు అనుకోండి, పక్క వ్యక్తి గారిని అడిగితే ద మెయిన్ థీమ్ ఈస్ అహ్మదాబాద్ ప్లేన్ క్రాష్. ఇఫ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ అహ్మదాబాద్ గురించి వదిలే కేదార్నాథ్ చాపర్ క్రాష్ గురించి మీకు తెలుసా అని అనుకో, ఏం చెప్తారు చెప్పండి. ఎస్ ప్లీజ్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? సో దిస్ ఈస్ ఆన్సిలరీ క్వశ్చన్, auxiliary question, not the follow-up question. You should distinguish between follow-up question and auxiliary question. Auxiliary question of similar nature, but not the follow-up question. In that case, auxiliary question you can answer. If you are aware of it. Assume that you are aware of it, you can say, so which is also untoward incident recently happened because of poor weather, if you are aware of it. లేదనుకోండి ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? సారీ సార్. మీరు చెప్పేది ఏం చెప్తారు? సారీ సార్. యూ కెన్ సే దట్ ద ఇన్సిడెంట్ ఐ am not aware of it. You understand how to answer the unknown question? That's the more important. Don't say sorry. Not knowing is not a crime. Ignorance is not a crime. But making that board is ignore is a crime. బోర్డు తెలియదు అనుకోవడం క్రైమ్. మీరేం చెప్తున్నారు? వినాలి, అతను కేదార్నాథ్ అన్నాడా బద్రీనాథ్ అన్నాడు? బద్రీనాథ్ చాపర్ క్రాష్ ఇన్సిడెంట్ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ సార్. ద సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మీరేం చెప్తారు? సారీ సార్, ఐఎమ్ నాట్ అవేర్. అది మారాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం బ్లాక్ బాక్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం, బ్లాక్ బాక్స్ నో దట్ ఇట్ ఇస్ mostly in bright in orange color, you might be aware. It consists of 2 critical incidents and decoding will have some information. What is the use of black box is that if you know the exact failure of the I mean technical లేకపోతే పైలట్ మిస్టేకా లేకపోతే పూర్ మెయింటెనెన్స్ చేసిన తర్వాత అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ని రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనము మెయింటెనెన్స్ కానీ స్టాండర్డ్స్ కానీ ట్రైనింగ్ మాన్యువల్స్ కానీ అప్డేట్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. అదే మనం కారు పోతుంది అనుకోండి, యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, మనకి ఇమీడియట్గా ఫోరెన్సిక్ ఎవిడెన్స్ వస్తుంది. క్రైమ్ సీన్లోకి వెళ్ళారంటే మీకు ఎవిడెన్స్ తెలిసిపోతుంది. సో ఈ బ్లాక్ బాక్సెస్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే దే విల్ ట్రై టు సర్వైవ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ లైక్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్, ఇట్లాంటి వాటిని తట్టుకోగలిగి మనకి క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి మోస్ట్లీ World War II టైంలో ఈ బ్లాక్ బాక్స్ని ఇన్విజిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విజిబుల్గా చేయడం కోసం, మిస్టీరియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ని డీకోడ్ చేయడం కోసం దే హ్యావ్ యూస్డ్ యాజ్ ఏ బ్లాక్ బాక్స్ విచ్ ఈస్ ఏ generic terms to insert. I mean, that is the historical significance of the black box, but it is not in the black. Okay, ఇక్కడ ఇంకా దానికి సంబంధించింది మేడే అని చెప్తుంటారు. మేడే ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఇట్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ఫ్రెంచ్ మీనింగ్ హెల్ప్ మీ. సో ఏవియేషన్లో కానీ మనకి మెరిటైమ్ నావిగేషన్లో కానీ ఈ మేడే పదం అనేసి వాడుతుంటాము. ఓకే, సో ఇది మీకు ఇదే మేడే అంటే మీకు తెలుసు అంటే తెలుసు అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో మేడే means help me origin from French అనేది మీరు చెప్పొచ్చు. ఓకే, చెప్పొచ్చు. ఎలా చెప్పాలి? కొంత టైం తీసుకొని, అదే మనకి మాన్సూన్ అంటే అర్థం ఏంటని అడిగాను అనుకోండి, ఏం చెప్తారు? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మాన్సూన్? మాన్సూన్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ మాసం, అరబిక్ వర్డ్. మీరు చదువుంటారు, 10 సార్లు చదువుంటారు కాబట్టి ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది. ఈ పదానికి ఎట్లయితే ఫ్రెంచ్ వర్డ్ మేడేకి ఎట్లయితే మీరు టైం తీసుకున్నారో అట్లే నోన్ క్వశ్చన్ కూడా అలానే చెప్పాలని చెప్తున్నాను. మై పాయింట్ ఇస్, మాన్సూన్ అంటే మీకు తెలుసు, డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ అరబిక్ వర్డ్ మాసం.
మీనింగ్ సీజన్. ఎట్లయితే మీరు ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్ ఆన్సర్స్ అనేది అప్రిషియేటెడ్ కాదు. ఎప్పుడైతే మేడే అనేది మీకు పాపులర్ పదం కాదు కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాపులర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కామన్. యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ఇన్స్టెంట్ రిప్లై. టేక్ సమ్ న్యాచురల్ బ్రేక్. 5 seconds తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ టేకింగ్ 5 seconds ఫర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. డోంట్ టేక్ 50 seconds. డోంట్ టేక్ 50 seconds. యాపిల్ వాడు ఒక యాడ్ ఇస్తుంటారు చూసారా, సో 3G టెక్నాలజీ, యాపిల్ టెక్నాలజీ అనేసి. ఇట్లా మీరు కాల్ ఎత్తేసేపులో పరిగెత్తవద్దు. మీ యొక్క ప్రాసెస్ స్పీడ్ అనేది మీరు చెప్పాలి. కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు చాలా ఎగ్జైట్ అయిపోయి స్పీడ్కి వెళ్తుంటారు, అది కూడా నెగిటివ్. యువర్ ఓవర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో పనిష్డ్. ఇట్ షల్ బి న్యాచురల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అహ్మదాబాద్ ప్లేన్ క్రాష్. సో ఎంతమంది చనిపోయారు? నువ్వు పోయి చూసావా, లెక్క పెట్టావా? యూ హ్యావ్ నాట్ కౌంటెడ్ నో. యూ హ్యావ్ టు సే అప్రాక్సిమేట్ అనేది నెంబర్స్కి, పర్సన్స్కి అయితే అబౌట్ 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 200 ఆర్ 240. సార్ అబౌట్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ప్లస్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. అబౌట్ 240. వాళ్ళ పేర్లు ఏం పేరు? సర్వైవర్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకుంటావా? శ్రీతేమ గుర్తుపెట్టుకుంటావా? 11A. Don't assume that the luck is now. What happened like that? I mean, after that incident, that 11A pricing has become. మనం ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు విండో సీట్స్కి అంత క్రేజ్ ఉండదు, జస్ట్ 50-100 రూపీస్ ఉన్నది. ఐ చెక్డ్ ఇట్, ఇట్స్ మోర్ దెన్ 1000 రూపీస్. దట్ సీట్ ఈస్ నాట్ వేకెంట్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే, సో అవర్ ఎమినెంట్ పర్సన్ విజయ్ రూపాని వి లాస్ట్ ఇన్ దట్ ప్లేన్ క్రాష్. సో దెర్ ఇస్ అ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ రిటర్న్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్. ఇన్ 1965, బల్వంత్ రాయ్ మెహతా, then Chief Minister of Gujarat, so where he was traveling in a chopper, I think chopper or plane, I am not sure. So at that time there is a Indo-Pakistan war going on. Because of poor visibility, the pilot requested airspace of Pakistan. They have not responded. In fact, they shoot down the aircraft. We lost Balwant Rai Mehta in 1965, who was the then Chief Minister of Gujarat. మీరు చెప్పాలనుకుంటే చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఎన్ని క్వశ్చన్ చెప్పాలా? నాట్ మోర్ దాన్ 3 or 4, అంతకంటే ఎక్కువ వెళ్ళొద్దు ఒక ఇన్సిడెంట్కి. సో గివ్ అనదర్ క్వశ్చన్ టు బి ఆస్క్డ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అహ్మదాబాద్ ప్లేన్ క్రాష్, కేదార్నాథ్ చాపర్ క్రాష్, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ హౌ టు ఆన్సర్. ఇది తెలియదు అనుకోండి, ఇంత అవసరం లేదు. ఎలా ఆన్సర్ చేయడం? ఎందుకు అవర్ లేదు? యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవేర్. దిస్ ఇస్ నాట్ ట్రివియల్ ఇష్యూ. యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఏది అవేర్ లేదనేది మనము ఇంకా మీరు చదవకపోతే, ఈ ఇంటర్వ్యూ అనేది మనకి 75 మార్క్స్. ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక పేపర్కి ఎంత అయితే స్పెండ్ చేస్తాం, 150 మార్క్స్కి ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తుంటారు, అంత టైం స్పెండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అహ్మదాబాద్ ప్లేన్ క్రాష్. సో కేదార్నాథ్ చాపర్ క్రాష్, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఈ డోంట్ ఆస్క్ ది ఇన్సిడెంట్, యూ విల్ ఆస్క్ అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ గతంలో ఎప్పుడైనా జరిగాయా, నీకు గుర్తుందా అని అడిగాడు. ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ గతంలో ఏమైనా జరిగాయా, నీకేమైనా గుర్తుందా అంటే ఏమని చెప్తావు? బల్వంత్ రాయ్, అది నేను ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ విజయ్ రూపాని అసైన్మెంట్. In the context of Vijay Rupani, who was a ex-Chief Minister of Gujarat, I have mentioned. So coincidentally, we have lost then Chief Minister of Gujarat in such kind of incident అని చెప్తాం. అదే మనకి చాపర్ క్రాష్ అనుకోండి, ద అన్పాపులర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ అండ్ బిపిన్ రావత్. స్పీకర్ ఎవరు? లోక్సభ స్పీకర్ బాలయోగి, సౌందర్య, వీళ్ళు మనకి చనిపోయారు. మీరు గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్పాలి ఇవంతా. కొద్దిగా న్యాచురల్ పాస్ తీసుకొని, ఎస్ సార్
ద చాపర్ క్రాషెస్ ఆల్సో. ప్లేన్ క్రాష్ గురించి, చాపర్ క్రాష్ గురించి అడిగితే, సో ఎస్, వీ హ్యావ్ సమ్ పాపులర్, ఫేమస్ అని కాదు, దిస్ ఆర్ నాట్ ఫేమస్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, అన్పాపులర్, untoward incidents ఆర్ వైఎస్ఆర్, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి. సో చాపర్ క్రాష్. సో చాపర్ క్రాష్ జనరల్గా ఎప్పుడు మనకి లూజ్ అవుతుందంటే, మనకి పూర్ విజిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు, బ్యాడ్ వెదర్ ఉన్నప్పుడు, సో బ్యాడ్ వెదర్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి టైంలో చాపర్ క్రాషెస్ అనేది మనకి జరుగుతూ ఉంటాయి. ద కాజ్ అనేది మనకి ఇదే చెప్పొచ్చు. ఓకే, హ్యావ్ యు ఎవర్ సీన్ దట్ బ్లాక్ బాక్స్ ఇన్ చాపర్? బ్లాక్ బాక్స్ ఇన్ చాపర్ క్రాషెస్ ఉందా లేదా? Hmm? ఉందా? Our focus is not on black box. Our focus is on Krishmika. You focused on black box. I didn't watch it. I watched it, but I forgot. Sorry. Yes. ఓకే, సో ఏదైనా కానీ మనకి మెరిటైమ్ అయినా, సో షిప్లో అయినా ఈ బ్లాక్ బాక్స్ ఉంటుంది. సో ఈ బ్లాక్ బాక్స్ వల్ల మనకి ఏంటంటే, సో మిస్టీరియస్, సో ఇన్విజిబుల్ కాజ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అనేది మనకి అనర్థ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ప్లాన్ క్రష్, ఐ మీన్ అహ్మదాబాద్ ప్లేన్ క్రష్. నెక్స్ట్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ ఈస్ సో సెన్సస్. సెన్సస్ ఇయర్, ఇయర్ 20 మెన్షన్ చేశారు. ఇప్పుడు గెజెట్ రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి, సో మనం 2011 అయిపోయిన తర్వాత 21 అని ఉండాలి, ఇప్పుడు 27. సో వీఆర్ నౌ డిలేడ్ బై 6 years. సో ఈ సెన్సస్ విల్ ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇప్పుడు మనకి క్యాస్ట్ సెన్సస్, స్కిల్ సెన్సస్, స్కిల్ సెన్సస్, ఇప్పుడు అప్కమింగ్ సెన్సస్, ఈ ఫ్యాక్చువల్ హిస్టారికల్ డేటా గురించి అడుగుతారు. మేబీ ఫస్ట్ సెన్సస్ ఏంటి, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమెంబర్, రిమెంబర్ ఇట్, బట్ డోంట్ ఆన్సర్ దట్ యూ హ్యావ్ రిమెంబర్డ్ అండ్ వామిటెడ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ద ఫస్ట్ సెన్సస్ వాజ్ కండక్టెడ్. సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు లేకపోతే ఏమని చెప్తారంటే, సార్ ఫస్ట్ సెన్సస్ 1881 బ్రిటిష్ ఇండియా కండక్ట్ చేశారు. లైక్ సెంటెన్స్ ఇచ్చినాను అనుకోండి సరిపోతుంది. ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1881 అన్నప్పుడు అక్కడికి ఆపేసాను అంతే, మళ్ళీ దాని నుంచి ఫాలోఅప్ చేయొద్దాను. అప్పుడు ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అంత వాళ్ళకి వెళ్ళారనుకోండి, ఏం చెప్తారు ఆన్సర్? తెలిస్తే చెప్పండి. ఎన్ని ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్? నాట్ మోర్ దెన్ 3. నాట్ మోర్ దెన్ 3. అండర్స్టాండ్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది panelist, whether he wants to know or whether he is throwing you in the loop. అది మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం థర్డ్ ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు, సో పే అటెన్షన్ టు ద అదర్ ప్యానలిస్ట్. వాళ్ళని వదిలేయద్దండి, వాళ్ళని కూడా ఒకసారి చూడండి. వాళ్ళు ఏమన్నా అన్రెస్ట్ఫుల్గా ఉన్నారా, వాళ్ళు ఏమన్నా నాకు ఇతను ఇవ్వట్లేదు ఛాన్స్, ఇతనే అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్ అని కూడా కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం. దెర్ విల్ బి ఏ సో మోస్ట్లీ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ మెంబర్లు ఒకరికొకరు క్లాష్ అవుతుంటారు. యా, దే విల్ క్లాష్ ఇట్. నో క్వశ్చన్ అడిగినా అనుకో, నేను ఎగ్జైట్ అయిపోయి ఇంకో ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాను. అట్లాంటి క్వశ్చన్ అప్పుడు చాలా క్లియర్గా హ్యాండిల్ చేయాలి. బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ 75 మార్క్స్. అప్పుడు మీరు ఒకటి ఆన్సర్ చేసి, సో కైండ్లీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు పే అటెన్షన్. దట్ మే హ్యాపెన్. సో అజూమ్ దట్ ఆ క్వశ్చన్లో నేను ఎక్స్పర్టైజ్ అనుకోండి, ఇమీడియట్గా నేను ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. అతనికి ఎండ్ చేసి అతను ఆన్సర్ చేసేసి ఎస్ సార్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ సెన్సస్ 2027, ఇక్కడ బేసిక్ డీటెయిల్స్ మీకు ఒకసారి డాక్యుమెంట్లో చూసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ నా వర్షన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ కీ టర్మ్స్ సెన్సస్, స్కిల్ సెన్సస్, క్యాస్ట్ సెన్సస్, ఇంకోటి ఎన్పిఆర్ అండ్ ఎన్ఆర్సి, నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్, నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అండ్ సెన్సస్, అండ్ తెలంగాణ క్యాస్ట్ సర్వే. ఇట్ ఇస్ నాట్ సెన్సస్, ఇట్ ఇస్ ఏ సర్వే. సెన్సస్ అన్నప్పుడు మనకి సెన్సస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1948,
1940 ద్వారా మనకి గెజెట్ రిలీజ్ అయ్యి దాని ప్రకారం కనెక్ట్ చేసేది సెన్సస్. రిమైనింగ్ అంతా సర్వేస్ అండి. ఓకే, గవర్నమెంట్ సర్వేస్, మేబీ ఎన్జిఓ సర్వే, పెయిడ్ సర్వే, ఒపీనియన్ సర్వే, పొలిటికల్ సర్వే, ఎనీథింగ్ కెన్ బి ఏ సర్వే. సో ఈ సెన్సస్ ఎందుకు తీసుకుంటాము, దానివల్ల అప్లికేషన్స్ ఏంటి అనేది ప్రిసైజ్గా చెప్పాలి. ఎందుకు మనం 2021 సెన్సస్ పెట్టలేదు? Because of COVID-19 pandemic, we have postponed it. We have deferred it because of the then pandemic. Now we are conducting it. దీనివల్ల మనకి సో రైట్ డేటా లేదు కదా అంటాడు. సార్ we have not conducted at the national scale, but we have done time to time surveys. సెన్సస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరిని కౌంట్ చేస్తారు. సర్వేలో అందరినీ కౌంట్ చేస్తామని రూల్ లేదు. సర్వేలో అందరినీ కౌంట్ చేస్తారు. ఒక శాంపుల్ సైజ్ 1000, 10,000, 1 lakh అట్లా తీసుకొని ఐ విల్ గివ్ ద పారామీటర్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 people I have surveyed. 10,000 people I have surveyed. మీరు కోచింగ్ తీసుకున్నారా? సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత నో సార్, సెల్ఫ్ స్టడీ అంటారు. అవునా? సో రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, సో జెండర్ పారామీటర్ ఎలా ఉంది, లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది అనేది నేను సర్వే చేసి అప్పుడు ఎస్టిమేటెడ్ సర్వే అంటారు. సెన్సస్లో ఎస్టిమేషన్ ఉండదు, ప్రిసైజ్గా రాస్తారు. సో సెన్సస్ అనేది మనకి ఇక్కడ సెన్సస్, నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్, ఎన్ఆర్సీకి తేడా ఏంటంటే సెన్సస్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. అది నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్. It's a record of residents residing in about 6 months are willing to reside for. Okay, so if you want to remember, you can precisely answer it. National Register of Citizens, it's a record of nationalist, Indian nationals only. Okay, ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు, ఎవరు అప్డేట్ చేస్తారు? మనకి రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సెన్సస్ కమిషనర్ అని ఉంటుంది, ఒక పోస్ట్ ఉంటుంది. ఇదే పర్సన్ అన్నిటికీ నోడల్ ఏజెన్సీ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్. ఇప్పుడు క్యాస్ట్ సెన్సస్ గురించి అడిగామనుకోండి, క్యాస్ట్ సెన్సస్లో ఏమేం పారామీటర్స్ మనం రికార్డ్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు నో. Because we are estimating, I mean, we are going to spend more than 13,000 crores for completing the census, which will be conducted in 2 phases. First phase, house listing అంటాం. హౌస్ అండ్ అసెట్ లిస్టింగ్ అంటాం. వాళ్ళు వచ్చి సో మీ ఇల్లు ఇదేనా లిస్టింగ్ చేసి ఇంటి నెంబర్ వేస్తారు. ముందు వేసిన నెంబర్ లేవు. ఇప్పుడు మేబీ లైక్ దే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్ దట్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి హై సెక్యూరిటీ నెంబర్ ప్లేట్స్ ఎట్లయితే వచ్చాయో ఆ విధంగా హౌసెస్ కూడా సెక్యూరిటీ నెంబర్ ప్లేట్స్ రావాలనేది ఒక అజంప్షన్. సో లెట్ us వెయిట్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, హౌస్ నెంబర్ ప్లేట్స్ లైక్ యువర్ మనకి ఇప్పుడు కార్స్కి ఇండియా అనేసి పెట్టారు చూసారా? సో యా, బిఎన్ స్టాండర్డా, బిహెచ్, యా బిఎస్ సిరీస్ రావాలనేది ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ దట్, బట్ ఓన్లీ ఐ అవేర్ దట్ ఇట్స్ హై సెక్యూరిటీ. సో యూ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ మ్యానిపులేట్ ద నెంబర్స్. మనం తయారు చేయడానికి కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. సో లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు స్టిక్ కేసు కూడా నువ్వు కూడా రాసేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. అట్లుంది ఇప్పుడు. ఇంకా మనకి తెలివి ఎక్కువ అయిపోయింది, 3 రైడింగ్ చేస్తుంటారు. కొన్ని దగ్గరలో మనకి సీసీటీవీ కవరేజ్ ఉంటుంది. పే అటెన్షన్, 1 person, last person, intelligent person will bend like this, he will cover the number plate and going. So India is not for beginners. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే సెన్సస్ చెప్పేటప్పుడు క్లియర్గా చెప్పండి, ఆ డిమార్కేషన్ తెలియాలి. నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి, ఎన్ఆర్సీ ఏంటి, నోడల్ ఏజెన్సీ ఏంటి, కామన్ అన్నీ కాకపోయినా, అన్ని పారామీటర్స్ కాకపోయినా మీరు కొన్ని అయినా తెలుసుకోండి. ఏమి రికార్డ్ చేస్తున్నాము అనేది మీకు తెలియాలి. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ స్కిల్ సెన్సస్ వర్సెస్ క్యాస్ట్ సెన్సస్, వాట్ ఇస్ యువర్ ఒపీనియన్? క్యాస్ట్ సర్వే ఇన్ తెలంగాణ, స్కిల్ సెన్సస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, విచ్ ఈస్ గుడ్?
చెప్పండి. ఇట్స్ ఎ opinionated question. Political color is mixed. You may think that the caste survey relatively not good as compared to skill survey. That's assumption for the educated people. For political executives, skill సెన్సస్ అవసరం లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ ఏ కమ్యూనిటీకి ఏ ఓట్లు ఉన్నాయో చెప్పండి. We want at the booth level, we want at the village level, we want at the ward level, so that who is having more than 60% of the community will be put for the contest. దాన్ని మనం సోషల్ ఇంజనీరింగ్, సోషల్ జస్టిస్ అంటున్నాం. సో ఈజ్ ఇట్ బ్యాడ్ హ్యావింగ్ క్యాస్ట్ సర్వే ఆర్ క్యాస్ట్ సెన్సస్? చెప్పండి. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్ విచ్ ఈస్ గుడ్, స్కిల్ సర్వే ఆర్ క్యాస్ట్ సర్వే? చెప్పండి. ఎస్, నవ్ యూ ఆర్ నవ్ ఆన్సరింగ్ ది బోత్ ఆర్ గుడ్ సార్ అనేది కాకుండా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ రావాలి. క్యాస్ట్ సెన్సస్ రికార్డ్స్ ది vital aspects of the society. At the same time, skill census also records important parameters of the employment, and both the parameters can be utilized for the social employment progress. Both are good ante single sentence. So that is also good answer. But which is better answer? You should know how to answer it. Caste census good, స్కిల్ సెన్సెస్ బెటరే. కానీ రెండింటిని మనము ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నాము? కొంతమంది చెప్తుంటారు, సో క్యాస్ట్ సెన్సస్ వల్ల ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. క్యాస్ట్ సెన్సస్ వల్ల ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి? స్కిల్ సెన్సస్ వల్ల పాజిటివే ఉంటుంది. క్యాస్ట్ సెన్సస్ వల్ల దెర్ ఇస్ అడ్వాంటేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఛాలెంజెస్. యువర్ క్యాస్ట్ వుడ్ బి ఐడెంటిఫైడ్. ఐడెంటిటీ పాలిటిక్స్, రిజిడ్ పాలిటిక్స్, క్యాస్ట్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇవంతా మన పొలిటికల్ సిస్టంలో పాతుకుపోయే ప్రమాదము ఉంది. ఇవంతా ఒకసారి, సో మీకు బీసీ రిజర్వేషను, ఎస్సీ రిజర్వేషను, ఎస్టీ రిజర్వేషను, ఓసీ రిజర్వేషను, ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషను, అన్ని రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చి 100% 100 మీ యొక్క కమ్యూనిటీ వైజ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు నా యూ రియలైజ్ రిజర్వేషన్ ఉన్నా ఒకటే, అప్పుడు తర్వాత దాని తర్వాత మళ్ళీ మనం రివర్స్ వస్తాం. సో సొసైటల్ ప్రోగ్రెస్ ఈజ్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. మీరు కొన్ని మనకి సోషల్ మీడియాలో చెప్తుంటారు, ఈ మధ్య ఇరాన్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇజ్రాయెల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇరాన్ బిఫోర్ 1975, ఇరాన్ ఆఫ్టర్ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషన్ 1979, famous photos I've been repeatedly watching. One photo with women in some pub or party or in bikinis, and now another party will be having their burqa in, దాన్ని ఏమంటే మనం, సో హిజాబ్లో ఉండి వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఇండ్లకే పరిమితమైనట్లు చూపిస్తుంటారు. ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఎందుకు? ఇట్లాంటి సోషల్ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి? సోషల్ ప్రోగ్రెస్ ఆల్వేస్ ఈజ్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్. ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, వెస్టర్నైజేషన్. నా ఇంగ్లీష్ రివర్స్ ఏంటి? ఒలింపిక్స్లో మనకి క్రికెట్ ఇవి కాదు, కర్ర సాము ఉండాలి, కత్తి సాము ఉండాలి, కబడ్డీ ఉండాలి, ఇంకేం ఉండాలా? అమ్మాయిల ఆటలు ఉండకూడదా? టెల్ మీ. తొక్కుడు బిళ్ళ, చెమ్మా చెక్క, ఇవంతా మన ఆడట్లేదా? దట్ విల్ ప్రమోట్ ది సోషలైజేషన్. మీరు క్లాస్లో చూడండి, స్కూల్లో అబ్బాయిలు ఈజీగా మింగిల్ అవ్వరు, అమ్మాయిలు మాత్రం ఈజీగా ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. స్కూల్ లెవెల్లో కానీ కాలేజ్ లెవెల్లో కానీ. అబ్బాయిలు ఎప్పుడు మింగిల్ అవుతారు? బీటెక్ వచ్చిన తర్వాత, రూమ్మేట్స్ అయిన తర్వాత, క్లాస్మేట్స్ అయిన తర్వాత దే విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్ బాండ్. లైక్ ఎస్ మ్యాథ్ స్క్వేర్ లాగా అవుతారు. మా we have taken very strong decision that our batch of engineers successfully became not in engineering. అదే కదా దాంట్లో డైలాగు. సో కమింగ్ టు ద పాయింట్, సెన్సస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇట్స్ ఎ డబుల్ ఎడ్జ్డ్ స్వార్డ్ అంట. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఆర్ డబుల్ ఎడ్జ్డ్ స్వార్డ్. ఏదైతే మనకి
like welfareism development, caste versus skill, reservation versus merit, you cannot take the side. You cannot take the one side. You have to say first your answer. Reservation intention చెప్పాలి. Reservation intention చెప్పాలి. Constitution aims reservation for the social progress. But at the same time, there shall be effective measures for promotion of the merit. మీరు అనుకున్నది ధైర్యంగా చెప్పండి అంతే. డోంట్ థింక్ దట్ మీరు చెప్పేస్తే రాంగ్ అవుతుందా, దీని మీద మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఉండాలి, మీ యొక్క జస్టిఫికేషన్ ఉండాలి, మీ యొక్క రెస్పాన్స్ ఉండాలి. అప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ బి అప్రిషియేటెడ్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సెన్సస్, ఎస్ వీఆర్ కండక్టింగ్ in two phases, phase 1 and phase 2. Based on the census, there are some implications. Delimitation, women reservation. అది ఒక సో చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ 20 years కి 25 years కి అంతా మనము ఈ సెన్సస్ డేటాను యూజ్ చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడు దాదాపు మనకి ఎంత వచ్చింది? 146 crores ఆఫ్ పాపులేషన్, 1.46 billion పాపులేషన్. వీ హ్యావ్ క్రాస్డ్ చైనా. ఇండియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్రికా. India is equal to North America plus Europe. India is equal to North America plus South America. So, inta population మన దగ్గర ఉంది. Now we are visualizing population as a asset, not a liability. Demographic dividend. ఇక్కడ మనకి demographic winter అనే ఒకటి ఉంటుంది. Demographic dividend, demographic winter అని. Demographic winter, know that. సో మనకి ఈ రీప్లేస్మెంట్ రేట్కి ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం? పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్, పాపులేషన్ గ్రోత్ కాకుండా నౌ వీఆర్ ప్రమోటింగ్ రీప్లేస్మెంట్ రేట్, న్యాచురల్ రీప్లేస్మెంట్ రేట్. మేమిద్దరం చెప్పండి డైలాగ్. వీఆర్ నాట్ టూ. మేమిద్దరం మాకిద్దరు. ఓకే, సో అట్లా ఇప్పుడు మనం ప్రమోషన్ చేస్తున్నాం. వన్ చైల్డ్ పాలసీ అనేది లేదు. సో నౌ వీఆర్ ప్రమోటింగ్ మోర్ చిల్డ్రన్ టు ప్రమోట్ ద రీప్లేస్మెంట్ రేట్, skilling, training institution, creation of the jobs. That's why I famously say my job is to create jobs. My job is to create jobs. అట్లా మీ జాబ్ ఏంటి? What is going to be your job? Serve the public. So service to society is service to yourself. అంతే కదా, మీది పబ్లిక్ సర్వీస్ కాబట్టి పబ్లిక్ సర్వీస్లోనే మీరు ప్రోగ్రెస్ అనేది ఉంటుంది. నా కమింగ్ బ్యాక్, సెన్సస్లో మీరు ఇది డబుల్ ఎడ్జ్డ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ విత్ క్లారిటీ, విత్ జస్టిఫికేషన్. సో పారామీటర్స్, హౌస్ లిస్టింగ్లో ఏమేమి మనము అన్నప్పుడు అన్నీ ఉంటాయా, ఎన్ని ఉంటాయి, మ్యాండేటరీ ఉంటాయా, వాలంటరీనా, అంత డీటెయిల్స్కి అవసరం లేదు, మీరు చెప్పొచ్చు. సో మోస్ట్లీ సో హౌస్ నెంబర్, ఎన్ని గదులు ఉన్నాయి, అది పక్కా హౌసా, లేకపోతే పక్కా హౌస్కి ఆపోజిట్ టర్మ్ ఏంటి? కచ్చా హౌస్. సో దెర్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ మెన్షన్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. సో యూజ్ ఆఫ్ సిరియల్స్, దాని తెలుగులో తృణధాన్యాలు అంటాం. తృణధాన్యాలు, సిరియల్స్, మిల్లెట్స్ అంటాం. ఓకే, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్. సో టు నో ది డైటరీ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ది లోకల్ పీపుల్. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? సో రైస్, వీట్. So we have replaced almost all the millets, cereals in our country with the, staple food like rice and wheat. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? డైట్ పెంచాలి, న్యూట్రిషన్ వాల్యూ పెంచాలి, మిల్లెట్స్ పెంచాలి, ఆయుర్వేదం పెంచాలి, యోగా పెంచాలి. ఇండియనైజేషన్ ఆఫ్ ది ఇండియా. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? నాట్ సఫ్రనైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్. Please try to use the positive way. People will say, so saffronization of education, saffronization of the, it's RSS ideology, it's a BJP ideology అనేసి కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. So to some extent, you see that there is a broader view, broader aspect. Indianization of India, not the westernization of India. సో దాంట్లో మనకి ఇప్పుడు భాగంగా మనకి ఎన్సీఆర్టీలోను, ఎస్సీఆర్టీలోను మన యొక్క ఆటలు, మన యొక్క పాటలు పాడుకోవాలి, ఆడుకోవాలి, అభివృద్ధి చేయాలి. ఎవరు అభివృద్ధి చేయాలా? మీరే చేయాలి. ఓకేనా? ఆడుదాం ఆంధ్రలాగా. ఎస్. సో ఈ సెన్సస్ డేటా అంతా మనకి రికార్డ్ అయ్యి
పాలసీ డెసిషన్ మేకింగ్లోను, డ్రాఫ్టింగ్లోను, ఇంప్లిమెంటేషన్లోను, అలొకేషన్లోను క్రూషియల్ రోలు, ఇంపార్టెంట్ రోలు, కార్డినల్ రోలు, పివటల్ రోలు ఇవంతా ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. మీకు న్యూస్ పేపర్లో వస్తూ ఉంటుంది, ఇంకా ఏదో ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ వస్తుంటుంది. కాబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో మీరు ఒక పాయింట్ మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఎన్పిఆర్, ఎన్ఆర్సి, సెన్సస్, స్కిల్ సెన్సస్, క్యాస్ట్ సర్వే, క్యాస్ట్ సెన్సస్, దీని బేసిస్గా మనకి డీలిమిటేషను, ఉమెన్ రిజర్వేషను మనకి పాసిబిలిటీ ఉంది. దీనికి వస్తే మనకి 2029లో వచ్చే ఎలక్షన్స్ని మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీస్కి డేట్ ఏంటంటే ఇదే సెన్సస్. నా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇంక్రీస్డ్ రిజర్వేషన్ ఫ్రమ్ 27 to 42%. ఆల్మోస్ట్ దే హ్యావ్ క్రాస్ ది 50% లిమిట్. దాన్ని మనం లక్ష్మణ్ రేఖ, రామన్ రేఖ, సుప్రీంకోర్టు రేఖ దాన్ని క్రాస్ చేసాం. లేదు నువ్వు క్రాస్ చేయకూడదు, నేను చెప్పినప్పుడే క్రాస్ చేయాలి. ఎవరు చెప్తారు ఇప్పుడు? సెన్సస్ చెప్తాను. అప్పుడు త్రూఅవుట్ ఇండియా ఐ విల్ గివ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ బీసీ 27 కాదు 42%, ఈడబ్ల్యూఎస్ 10% కాదు, రిమైనింగ్ అంతా 60% వీళ్ళకంతా ఇచ్చేసిన తర్వాత, ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఇచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు జనరల్ ఎలక్షన్స్. ఓకే, ఓట్ ఫర్ ఇండియా, ఓట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్, ఓట్ ఫర్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్, సోషల్ జస్టిస్, ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్, 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ, డబుల్ ఇంజన్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్. వీటిని ఎలా వాడాలనేది మీరు చెప్పాలి. బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ లిబర్టీ టు స్పీక్, యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వే టు ఆన్సర్ డిప్లొమాటికలీ విత్ administration. Okay, so this is about census. Expect the questions like సెన్సస్లో ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉంటాయి, ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు, ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి, సెకండ్ ఫేజ్ ఏంటి. ఇప్పుడు యాప్ బేస్డ్ సెన్సస్ వీఆర్ రికార్డింగ్, యాప్ బేస్డ్ ఎస్ డిజిటల్ సెన్సస్, దాని అప్లికేషన్స్ ఏంటి, లిమిటేషన్స్ ఏంటి. లిమిటేషన్స్లో ఏముంటాయి? లిమిటేషన్స్లో చెప్పండి. Tab may not work. So yes, I appreciate your response, but when you respond it, you should think about macro level. You should think about macro level. Trivial issues అనేది లాస్ట్ పాయింట్లో చెప్పాలి. ఛార్జింగ్ అయిపోయింది, ఏం చేస్తాం? డేటా ప్రైవసీ, డేటా సెక్యూరిటీ. ఇంకా ఏం చెప్తాం? డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా, టైమ్లీ కంప్లీషన్, ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 2 సంవత్సరాలు కానీ మనకి డేటా రాదు, అంతేనా? సో ఇదంతా మనము చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో బడ్జెట్ 13,000 crores మనం స్పెండ్ చేసాము. సో దాదాపు 20,000 కోట్లు కూడా ఖర్చు అయ్యే స్కోప్ ఉంది. సో అంత పెట్టి మనము డేటాని కలెక్ట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? హూ విల్ బి యూజింగ్ ఇట్? ఐఎమ్ నాట్ ఆన్సరింగ్ ఇట్. ఓకే, ఎన్షూర్ దట్ డేటా ప్రైవసీ. అందుకే మనకు ప్రభుత్వం మారినప్పుడు సర్వే పెడతారు, సమగ్ర కుటుంబ సర్వే, ఇంటింటికి సర్వే చేసి దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఈస్ ఇక్కడ డీలిమిటేషన్ గురించి ఐ నీడ్ టు స్పీక్ ఇట్. డీలిమిటేషన్ అండ్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్. ఇక్కడ మనకి క్రిటికల్ క్వశ్చన్సే, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్సే మనకు అడుగుతుంటాము. ఎక్కడైతే క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయో మ్యాటర్ సబ్జుడిస్ అయితే యూ కెన్ గ్రేస్ఫుల్లీ సే దట్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అడిగినప్పుడు. సో ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ దట్ ద మ్యాటర్ ఈజ్ అండర్ కోర్ట్ ఆఫ్ లా, యూ కెన్ సే సో ద మ్యాటర్ ఈజ్ సబ్జుడిస్, దట్స్ ఇట్. ఇంకా పర్సిస్ట్ చేస్తే ద ఇన్వెస్టిగేషన్ డీటెయిల్స్ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ సార్, కైండ్లీ ఎక్స్క్యూజ్, దట్స్ ఇట్. అంతే కదా? సో డిబేట్ డిస్కషన్ వేరు, వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఛాలెంజ్ బిఫోర్ ద కోర్ట్, సో దెర్ ఈస్ అ గ్యాగ్ ఆర్డర్ that we should not share in the public. Restraint of the opinion is also has to be exercised during the interview. ఎప్పుడు చెప్పాలి, ఎప్పుడు మనం చెప్పకూడదు అనేది కూడా మీకు కాన్షియస్గా ఉండాలి. అంతే కదా? మీరు రేపు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ డిఎస్పీ లెవెల్లో, డీసీ లెవెల్లో, లేకపోతే మీరు వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ బీ డిశ్చార్జింగ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఏ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్. మీరు ఇచ్చేసినారు అనుకుంటే స్క్రోల్ వచ్చేస్తుంది,
స్క్రోల్ వచ్చేసింది అనుకోండి. సో యూ హ్యావ్ టు బియర్ దట్ బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అంటాం కదా. ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా మీరు మాట్లాడకూడదు, చెప్పకూడదు పబ్లిక్లో. సేమ్ డీలిమిటేషన్ అంటే ఏంటి? డీలిమిటేషన్ మనకు తెలిసిందే. మీకు ఫస్ట్ డీలిమిటేషన్ ఎప్పుడు? సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏంటి? డీలిమిటేషన్ పర్పస్ ఏంటి? బట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సే మనకి ఫెయిర్ డీలిమిటేషన్ ఇప్పుడు మనకి పాపులేషన్ మీద డీలిమిటేషన్ చేయబోతున్నారు, చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ 2027 సెన్సస్. అలాంటప్పుడు దక్షిణాది రాష్ట్రాలు, సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ డిసడ్వాంటేజ్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ పాపులస్ బీమారు స్టేట్స్ లైక్ బీహార్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్. ఈ రాష్ట్రాల్లో మనకి పాపులేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి పీనలైజ్డ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ది నేషనల్ పాపులేషన్ పాలసీ. And South Indian states are implemented population measures effectively. So now, if the number of seats, Lok Sabha seats, going to be allocated based on the population, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి 552 seats ఏమవుతుంది? Assume that it is increased to 1000 seats. I mean 1000 seats మనకి allocate అయ్యాయి. 1000 seats లోక్సభకి allocate అయ్యి మనకి 150 crores అయ్యారు అనుకోండి. 150 crores. అప్పుడు నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ విల్ హ్యావ్ మోర్ సీట్స్ ఇన్ ద లోక్ సభ. వేర్ కంట్రోల్స్ లోక్ సభ, కంట్రోల్స్ ఇండియా. దానికి ఇంకా సో డైరెక్ట్ ఇంప్లికేషన్ ఏంటంటే వేర్ కంట్రోల్స్ నార్త్ ఇండియా, టు బి స్పెసిఫిక్ ఉత్తరప్రదేశ్, యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇండియా. అప్పుడు మనకి సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఏమవుతుంది? హిస్టారికల్ పోయింది, ఇంకంతే. అంతేనా? పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు? పొలిటికల్గా వీక్ అయినప్పుడు సో డెవలప్మెంటల్ కానీ మీ యొక్క సే కానీ మీ యొక్క స్ట్రెంత్ కానీ మనకి సో అన్ఫెయిర్ అవుతుంది. దానికోసమే ఫెయిర్ డీలిమిటేషన్. వాట్ ఈస్ meant by fair delimitation? Because if you're going to implement delimitation based on population, it will be unfair to the South Indian states. Be fair to me. What is meant by fair delimitation? Instead of population, you tell me what is the basis. Population density, more or less same, no? Per capita income. So we are not going based on the economic indicators. You can suggest, I'm borrowing from Mr. Telangana Chief Minister suggestion. I'm allocating for India seats. I'm increasing. India ki ippuduna seats prakaram నేను 1000 చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఐ ఇంక్రీస్ డబుల్ ఫ్రమ్ 500 to 1000 అంటే ఆల్మోస్ట్ 100% ఇంక్రీజ్ చేశాను. సో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎన్ని లోక్సభ సీట్స్ ఉన్నాయి? 25. ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 50. ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 50. ఉత్తరప్రదేశ్కి ఎన్ని ఉన్నాయి? 80. ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 160. ఫెయిర్. విత్ ఇన్ 50 యు గో విత్ పాపులేషన్. అర్థమైందా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్టేట్స్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ సే అండ్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్స్ యు ఆర్ డీలిమిటింగ్ బేస్డ్ ఆన్ పాపులేషన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి సో 27 lakh పాపులేషన్ కూడా దేర్ విల్ బి 1 MP. కొన్ని వాటిలో 10 లక్షల మందికి ఒక ఎంపీ ఉన్నారు. అంత వేరియేషన్ ఉంది కాబట్టి కొంతవరకు అంతా కాదు, కొంతవరకు మనం ఫెయిర్ డీలిమిటేషన్ తీసుకురావచ్చు. ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ నాట్ ఫర్ పొలిటికల్ ప్రోగ్రెస్. డోంట్ గో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్షియేషన్. అంతే కదా? ఇప్పుడు మనకి ఒక స్మాల్ స్టేట్కి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అవునా? అప్పుడు మనకి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఒప్పుకుంటాయా? నార్త్ ఇండియా స్టేట్స్ ఒప్పుకుంటాయా? ఒప్పుకో కదా. తెలంగాణ దేశంలోనే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్లో అగ్రగామ అని చెప్తున్నారు. ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. మోస్ట్లీ విల్ బీ ఇన్ top 3, top 5, top 6 if you take the per capita income. But at the same time, North Indian states may not accept it. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? Go with fair delimitation proportion to the total number of seats going to be increased at the national level. Within the state, delimit it based on the population. అప్పుడు మీ జిల్లా పక్క జిల్లా పోయినా పక్క ఎంపీకి అయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా. Overall, the interest of the states would be protected. That is the concept of delimitation that going to be implemented. Otherwise, it will become another national movement. North versus south versus north. ఇట్లా మనకి
Maybe if the BJP is not agreeing, BJP is not going to agree, it will be a disaster. అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, నార్త్ ఇండియా ఓట్స్ తీసుకోవచ్చు, సౌత్ ఇండియా ఓట్స్ కూడా ఎటు రాదు కదా. దట్స్ ఫెయిర్ డిలిమిటేషన్ యొక్క కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ గురించి మీ యొక్క కామన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అవసరమా? ఒక క్వశ్చన్, ఎందుకు అవసరము? నేను ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, సో డబులింగ్ ది సీట్స్ అనేది ఇంకా మనకి సెన్సస్ అయిన తర్వాతనే ప్యారలల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి 552 ఉందనుకోండి, దాని నుంచి మళ్ళీ మనకి ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీనో పెట్టి, సో ప్యారలల్గా డీలిమిటేషన్లో మనకి ఏమవుతుందంటే, డీలిమిటేషన్లో విత్ ఇన్ ద స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ చేయాలా లేకపోతే నేషనల్ వైడ్ చేయాలనేది ఇంకా మనకి ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ లేదు. సైమిల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీస్. Delimitation commissions, we are not having it at the national level. Only recent times we had is with respect to Jammu and Kashmir. ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ రాలేదు. యూ సే దట్ మై సజెషన్ ఈస్ దట్, మై ఒపీనియన్ ఈస్ దట్ అని మీరు చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ఇంకా మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ చేయలేదు కాబట్టి మేబీ ఆఫ్టర్ 2027 వన్స్ వీ హ్యావ్ ప్రొవిజనల్ డేట్ ఆఫ్ సెన్సస్ యూ కెన్ రెస్పాండ్ ఇట్. బట్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ ద ఐడియా ఫ్రమ్ the present Chief Minister of Telangana. We had in Chennai మనకి ఫెయిర్ డిలిమిటేషన్ లో సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అంతా ఒక సభ మీటింగ్ పెట్టి, హోస్టెడ్ బై తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్. వీ హ్యాడ్ సమ్ డిబేట్, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ డిస్కస్ చేసి, సో సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అంతా మనం ఏకం కావాలి, లేకపోతే చరిత్ర మనల్ని మర్చిపోదు అనేది ఒక స్టేట్మెంట్. మీరు తెలుగులో మాట్లాడొచ్చాను, ఓకేనా? మీరు మంచి పదాలు కానీ వస్తుంటే మధ్యలో, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ తెలుగు యూ కెన్ రెస్పాండ్ ఇన్ తెలుగు. సో దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డీలిమిటేషన్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఉమెన్ రిజర్వేషన్, ఉమెన్ రిజర్వేషన్లో ఎందుకు అవసరము, ఎందుకు అవసరం లేదు, ఇక్కడ జనరల్గా మనం OECD నేషన్స్తో కానీ, నార్వే కానీ, స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్తో కానీ, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్తో కానీ కంపేర్ చేస్తాము. కంపేర్ చేస్తే అబౌట్ నౌ 12 to 14% ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉంది. బట్ వీ హ్యావ్ పాపులేషన్ ఆల్మోస్ట్ 50%. ఎందుకు రిప్రజెంటేషన్ చేయాలంటే 50% మనకి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పాలి, పాలిటిక్స్లోను, జ్యుడిషియరీలోను. ఇప్పుడు మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో కొంతవరకు, ఎడ్యుకేషన్లో స్టేట్ లెవెల్ ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్, నాట్ అట్ ది నేషనల్ లెవెల్. నేషనల్ మనకి రిజర్వేషన్ ఉందా ఉమెన్కి? UPSC విల్ గివ్ వన్ ఫోటర్, విల్ ట్రై టు encourage women candidate to apply. So, but we don't have reservation at the employment opportunities for women at the national level. At state level, we have reservation for women. Entandi? Education employment opportunity 1/3. So, what about Sthanika Samsthalu, local body elections? 1/3? 1/3 mandated by constitution. Some states they are having 50%. Already we are implementing in the state of Andhra Pradesh and Telangana 50% reservation. Is it a vertical and or horizontal? Huh? What is meant by horizontal reservation, vertical reservation? What is meant by horizontal and vertical reservation? Say for example, 100 posts are there, 100 vacancies are there. Now you tell me how to distribute horizontally and vertically. Correct? ఇంకా 1/3 అంటే 33 and compulsory women. సో మనకి షెడ్యూల్ క్యాస్ట్కి 15%, షెడ్యూల్ ట్రైబ్కి 7.5%, బీసీలకి 27% రిజర్వేషన్ ఇస్తాం. ఇది వర్టికల్ హారిజంటలా? వర్టికల్ అంటే ఇప్పుడు నేను 100 పోస్టులు ఉన్నాయి, 100 పోస్టులో 15 షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, 7 to 8 ST, 27 EWS 10%. ఇది వర్టికల్ రిజర్వేషన్. ఉమెన్కి 33% అంటే
1/3 50. కాదండి, వర్టికల్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రతి దాంట్లో 50% ఉమెన్కి అనుకోండి, మనకి 50% రిజర్వేషన్ ఉంది, 50% రిజర్వేషన్ ఉంది. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, Within that subgroup. విత్ ఇన్ ద సబ్ గ్రూప్ మనకి ముందు పాత ఓల్డ్ నోటిఫికేషన్ కానీ మీరు చూస్తే జి అండ్ డబ్ల్యూ అనేది ఉండేది, జనరల్ అండ్ ఉమెన్. సే 10 పోస్టులు ఉన్నాయనుకోండి, 10 పోస్టులు ఓపెన్ కేటగిరీకి ఉంటే 50% ఫర్ ఉమెన్ అంటే 5 వెళ్ళిపోయారు. సే జనరల్ అంటే జీ అంటే ఎవరండి ఇక్కడ, బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్. దాంట్లో మెరిట్ వచ్చి ఇక్కడ ఇంకొకరు కూడా రావచ్చు. అప్పుడు టోటల్ ఎంతమంది, 6. దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ మోర్ దాన్ 50%, అంటే అట్లీస్ట్ 50%. యూ అండర్స్టాండ్? వర్టికల్ రిజర్వేషన్ మీన్స్ అట్లీస్ట్, హారిజంటల్ రిజర్వేషన్ మీన్స్ అట్ మోస్ట్, అప్ టు 50%. యూ అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు నేను రోస్టర్ పాయింట్స్ ఇస్తాను. రోస్టర్ పాయింట్స్ ఇచ్చేసి ఆల్రెడీ నాకు 10లో ఆల్రెడీ 5 మెంబర్స్ ఉమెన్ ఉన్నారనుకోండి, నేను లాస్ట్ పాయింట్ రిమైనింగ్ అంతా మెన్కి రిజర్వేషన్ లేకపోతే నేను ఇవ్వను, ఉమెన్కి ఇవ్వను అక్కడ. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్టికల్ అండ్ హారిజంటల్ రిజర్వేషన్. హారిజంటల్ మీన్స్ అట్మోస్ట్ 33%, 50%. వర్టికల్ అంటే అట్లీస్ట్. సో షెడ్యూల్ క్యాస్ట్కి 15% అంటే దాని అర్థం ఏంటి, వర్టికల్ రిజర్వేషన్ అట్లీస్ట్ 15 ఉంటారు, 15 కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సో దట్ ఈస్ అ పాయింట్ టు బి రిమెంబర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఉమెన్ రిజర్వేషన్. ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అవసరమా అంటే ఏమని చెప్తారు? ఎస్ అని చెప్పకూడదు ఫస్ట్. ఏమని చెప్పాలి? యూ హావ్ టు జస్ట్ ఫస్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ అవ్వాలి, నాట్ వల్నరబుల్, దే విల్ బీట్ యూ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. You have to say yes. So women in our society contributes equally, approximately equal to the men, but unfortunately they are not equally represented in politics, education, employment opportunities. The affirmative actions like reservations can reverse the situation. Reservation will reverse the situation. Am I clear? Reservation can reserve the situation, reverse the situation. అలా మీరు చెప్పాలి. ఓకేనా? డోంట్ సే దట్ నో వల్నరబుల్. సమ్ సెక్షన్స్ ఆర్ వల్నరబుల్ విత్ ఇన్ ద. ఇప్పుడు అంటే మనకి సో దెర్ ఇస్ ఎ సేయింగ్, ఐ కెన్ బి ఎనీ ఫార్మ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎక్సెప్ట్ ఉమెన్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. దట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్ గివెన్ బై మలాలా యూసఫ్జాయ్. I can be any form in the globe except women, that too in Afghanistan. సో అది ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్. మన ఇండియాలో కూడా ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉన్నాయి కానీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు సే ఇన్ అ పాజిటివ్ వే, యూ హ్యావ్ టు సే ఇన్ పాజిటివ్ టోన్. సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ది నోన్ క్వశ్చన్స్, అన్నోన్ క్వశ్చన్స్, ఒపీనియన్ క్వశ్చన్స్, పొలిటికల్ క్వశ్చన్స్, ఇలా మీరు చెప్పాలి. ఇంకోటి, మీరు కెన్ ఐ గెస్ ఇట్లాంటి ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి ఈ మధ్య. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్రిషియేటెడ్. మీకు తెలిస్తే చెప్పండి, తెలియదంటే అగ్రి అవ్వండి, దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇట్. మీరు 3 క్వశ్చన్స్ రాంగ్ చెప్పారు, 4th క్వశ్చన్ ఆల్వేస్ సేమ్ దట్ 4th క్వశ్చన్ కూడా మీకు తెలుస్తుంది అనుకోండి, 4th కూడా నెగిటివ్ అయింది, డోంట్ వరీ. 5th అట్లా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 20 minutes ఉంది కాబట్టి డోంట్ వరీ. ఓకే, దెర్ మే బీ సమ్ పీపుల్ ఫర్ క్రేజీ పర్సన్స్, దే మే ఆస్క్ because of some frustration with the previous candidates. అడిగిన క్వశ్చన్ అడిగి చెప్పిన ఆన్సర్లో చెప్పి మీకు కొత్త అని అనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా కొత్త అనుకొని చెప్పాలి. అర్థమైందా? ఇంటర్వ్యూ బోర్డు ఆల్రెడీ వినేస్తుంటారు, చెప్పిన ఆన్సర్ చెప్తే ఇతనేమో రాంగ్ అనుకుంటాడేమో, ఎందుకు నువ్వు గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయినావు, సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయినొచ్చు అంటే అదే ఆన్సరే వస్తుంది. ఓకే, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్నోవేటివ్ ఆన్సర్, బట్ హౌ యూ విల్ బి ఆన్సరింగ్.
నేను ఇదే కాంటెంట్ రాసి నేను చెప్పినా కానీ at the time of responding you'll have another way of presenting your own version కాబట్టి నథింగ్ టు వరీ నథింగ్ టు వరీ. సో కొన్ని వాటికి స్టాండర్డ్ రిప్లై ఉంటుంది, వాటిని ఇవ్వండి, దాంట్లో ఏమీ ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఇక్కడ ఏదైతే మనం పెట్టామో డాఫ్ మీద పెట్టామో ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ ఇష్యూస్ నేను పెట్టాను ఇక్కడ, వీటి కంటెంట్ నేను ఇస్తాను. కంటెంట్ ఈ విధంగా చేస్తున్నాను, మోస్ట్లీ రేపటికంతా నీకు కంటెంట్ ఇచ్చేస్తాను. ఒకసారి క్విక్గా చూసుకుని వెళ్ళిపోను, ఓకేనా? ఒకసారి చదువుకునేసి క్విక్గా చూసుకుని వెళ్ళిపోను. కలెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ, మీరు ఒకసారి చదువుకుంటారంటే ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలనేది ఇంటెన్షన్ టుడే. I have taken the session how to handle the known unknown question, balanced question. Content I will be giving mostly by tomorrow. So meanwhile, go through the list of the topics. So let me briefly tell about the issues. పూణే బ్రిడ్జ్ కొలాప్స్, రీసెంట్గా మనకి పూణే బ్రిడ్జ్ కొలాప్స్ అయింది కాబట్టి ఎందుకు అది చెప్పామంటే మనకి ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్టర్ ఇన్సిడెంట్ వీఆర్ నౌ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇట్. ఇంకా మనకి ఒకసారి ఒక ఇష్యూ జరిగింది అనుకోండి, మైనర్ డీటెయిల్స్ కూడా మనకి మీడియా అటెన్షన్ ఉంటుంది. బిగ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఈ కొలాప్స్, స్టాంపేడు, కుంభమేళా స్టాంపేడు, ఆర్సీబీ బెంగళూరులో జరిగిన స్టాంపేడు, సో అది మర్చిపోక ముందుగానే మనకి అహ్మదాబాదు, అది మర్చిపోకుండానే మళ్ళీ చాపర్ క్రాష్, అది మర్చిపోకుండానే మళ్ళీ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పీయూష్ గోయల్ హెలికాప్టర్ టెక్నికల్ గ్లిచ్, అది మర్చిపోక ముందుగానే మళ్ళీ ఈరోజు ఒక న్యూస్, ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ విచ్ ఇస్ బౌండ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ అహ్మదాబాద్ టు లండన్ face the technical glitch. Fortunately, the glitch has been identified and passed the aircraft. సో కాబట్టి ఈ నెరేటివ్ ఉంటుంది, ఇది మర్చిపోయేంత వరకు యోగా రావాలా, యోగా వరకు ఇవే వస్తుంటాయి, ఒకసారి బీట్ చేయాలి మీరు. సో నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే. ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే అనేది మీరు పాజిటివ్ సెన్స్లో చెప్పండి, పాజిటివ్ సెన్స్లో చెప్పండి. సో చెప్పేటప్పుడు కూడా మీకు బ్యాలెన్స్డ్ చెప్పండి. ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్, వెల్నెస్ ప్రివెంటివ్ వెల్నెస్ దీని యొక్క రోల్ కానీ మన చిన్నప్పుడు మీరు స్కూల్లో చూస్తే మాకు నేర్పించేవాళ్ళు. సో మనకి ప్లెడ్జ్ పెట్టేటప్పటికి చెప్తుంటారు 1 2 3 4 5 ఇట్లా 10 సార్లు చేపించి పంపిస్తారు స్కూల్లోకి. అది మనం చేయట్లేదు ఇప్పుడు, వచ్చి ఒక సాంగ్ 2 సాంగ్లు పాడేసి, అది కూడా వేస్ట్, టైం వేస్ట్. కాబట్టి డైరెక్ట్గా 8 AM ఐఐటి జేఈ ఐఏఎస్ ఫౌండేషన్. ఓకే, కాబట్టి కొద్దిగా మనము సో ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేలో ఇప్పుడు మనకి స్వర్ణాంధ్ర తీసుకుంటుంది కాబట్టి యోగాంధ్ర చేస్తుంది కాబట్టి థీమ్ ఒకసారి చూసుకోండి. యోగా ఫర్ వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్, వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్. సో యోగాల ఆసనాలు కొంతవరకు మీరు ఒకసారి చూసుకోవాలి, ఎక్స్పెక్టెడ్ టు నో. ఆపరేషన్ సింధూర్కి వచ్చినప్పుడు మీరు కొద్దిగా క్రిటికల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి క్రిటికల్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఐ ఫర్ ఐ మేక్స్ బ్లైండ్ ఎంటైర్ నేషన్ అనేది మనకి మహాత్మా గాంధీ స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ యాక్షన్ తీసేసుకుంది, దాన్ని మీరు ఇప్పుడు క్రిటికల్గా క్రిటిసిజం చేయకూడదు. క్రిటికల్గా టీ తాగుతూ మీరు చేయకూడదు. ఎలా చేయాలా? యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ద గవర్నమెంట్ యాక్షన్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ you have to say some kind of diplomacy. Government of India has taken as a last resort. అది మంచిదేనా, సమర్థిస్తారా? ఇప్పుడు ఇలాంటి మనకి సిచ్యువేషన్ అన్నప్పుడు ఎస్ఆర్ అని చెప్పకూడదు. ఆపరేషన్ సింధూర్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ లాస్ట్ రిసార్ట్, లాస్ట్ మెజర్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఆర్డర్ టు అవర్ విజన్. ఏమేంటి అక్కడ? సెంట్రల్, సో డీస్టెబిలైజ్, న్యూట్రలైజ్, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ టెర్రరిజం which has been sponsored by the foreign country అని మీరు చెప్పి దాంట్లో భాగంగా మనం ఆపరేషన్ సింధూర్ తీసుకున్నాము. కమింగ్ డేస్లో మళ్ళీ ఆపరేషన్ సింధూర్ వస్తుందా అంటే వస్తుందా? ఇఫ్ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్ ఇండియా షుడ్ నాట్ థింక్ ట్వైస్ అనేది ఇప్పుడు మెజర్. ఇండియా విల్ నాట్ థింక్ అనేది మన రెస్పాన్స్ ఉంది కాబట్టి అట్ ద సేమ్ టైం సో వార్ ఈస్ నాట్ ది అల్టిమేట్ సిచ్యువేషన్. మీకు ఇక్కడ అనిపిస్తుంది సో రాజస్థాన్ బార్డరు, గుజరాత్ బార్డరు, ఆ బార్డర్లో మీకు సో ఆ బిక్కుమని మనకి ఆ బార్డర్ ఏరియాస్లో సో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక యాంగ్జైటీ ఉంటుంది, మీకు యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. అజుమ్ దట్ ద నెక్స్ట్ వీక్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్వ్యూస్, ఎలా ఉంటుంది మీకు?
గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్, యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్, మీరు కామ్గా ఉంటారా? కామ్గా ఉండరు. కాబట్టి సో వార్ ఈస్ నాట్ సొల్యూషన్. Diplomacy first. If diplomacy fails, only war can be taken as a last resort. So don't go into that. No, India is having all kinds of advancement, technically, financially. So we have some saying also at the time. Pakistan is equal to Tamil Nadu. Tamil Nadu. ఎందుకని? Pakistan GDP is equal to Tamil Nadu GDP. It means India is fighting country like one state. కాబట్టి మనకి సో దిస్ ఇస్ నాట్ మెజర్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్, ఇట్స్ ఎ మెజర్ ఫర్ న్యూట్రలైజింగ్ ది టెర్రర్ క్యాంప్స్ ఇన్ ద ఫారిన్ సాయిల్. అంతేగాని అక్కడ బ్యాలెన్స్ మీరు చూపించాలి, బ్యాలెన్స్ మెచ్యూరిటీ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఉమెన్ రిజర్వేషన్ డీలిమిటేషన్ ఐ హావ్ స్పోకన్. సైమిల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్, వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్, వన్ నేషన్ వన్ ఎగ్జామ్, వన్ నేషన్ వన్ లాంగ్వేజ్, వన్ నేషన్ వన్ పిఎం, నో సీఎం. ఇక్కడ సైమిల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ అనేది లాంగ్ పెండింగ్ ఇష్యూ విచ్ ఇస్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ ద డే అని మీరు చెప్తారా? విచ్ ఇస్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ ద డే? యూ హ్యావ్ టు సే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది జస్టిఫికేషన్. ఓకే, సో సైమిల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ మనం ఏం చెప్తున్నాం? సో ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ చెప్పింది. ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ వల్ల మనకి సో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ in one place or another place we have the elections. Maybe by election కావచ్చు, లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ కావచ్చు, లోక్సభ ఎలక్షన్స్ కావచ్చు, రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ కావచ్చు. ఇవన్నీ మనకి ఎలక్షన్ బై ఎలక్షన్ అన్నట్టు. సో తారీఖ్ పే తారీఖ్ ఎట్లయితే మనకి వాయిదాలు పడుతుంటాయి. ఇండియా ఈజ్ ఏ యాక్టివ్ డెమోక్రసీ, లివింగ్ డెమోక్రసీ. లైక్ దెర్ ఇస్ అ వన్ సేయింగ్ దట్ వన్ ప్లేస్ యూ హ్యావ్ ఫ్లడ్, అనదర్ ప్లేస్ దెర్ ఇస్ అ డ్రాట్. ఆ విధంగా మనకేమవుతుంది, ఎలక్షన్స్ ఏదో ఒక ప్లేస్లో జరుగుతూనే ఉంటుంది. దానికి మనకి ఒక ఎస్టిమేటెడ్ టైం. ఇండియా ఈస్ బీన్ ఎలక్టెడ్ ఫర్ 4 years, 5 years, 6 years అన్నప్పుడు మనకి ఆల్ లెవెల్స్, లోకల్ బాడీ, స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్స్ ఒకేసారి ఎలక్షన్స్ కానీ జరిగితే మనకి ఏమి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది? It is not about administrative expenditure. It's imposing the model code of conduct, which derails your developmental projects or gives the policy paralysis. At the same time, you can say next point is administrative ease, convenience, saves the money, efficient utilization of the election machinery. Challenges ఏంటి? Does it violate the federalism? In what way? What is meant by federalism? How to define federalism? Yes, union list, state list, concurrent list. If that is the case, how it is going to violate your federal principles? Having one nation, one election. Equal parties will get their voice in election. How? You can say because of simultaneous elections, majority of our voters are electorally illiterate. They are the literate, but electorally illiterate to distinguish between national, state and local issues, which may subsume అనేది మీరు చెప్పాలి. ఇక్కడ ఫెడరలిజం అనేది కొంతవరకే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత కొన్ని ఇప్పుడు స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటి యొక్క టర్మ్ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ కానీ ఇట్లాంటి వచ్చినప్పుడు మనకి పోతుంది. కాబట్టి అక్కడ యూనిటరీ నేచర్ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి 6 months లేకపోతే 10 months తర్వాత, సో వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ సైమిల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయరు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? 6 months పైన ఉంటే ఇమీడియట్గా విల్ బి హ్యావింగ్ ది ఎలక్షన్స్. ఎలక్షన్ కమిషన్ కెన్ టేక్. అలాంటి టైంలో ఫెడరలిజం అనేది వైలేట్ అవుతుంది. బట్ యాక్చువల్ సెన్స్ ఏంటంటే, సో వెన్ ఐ ఓటెడ్ ఫస్ట్ టైం దే గైడ్ మీ, 2 ఓట్లు ఉంటాయి, ఈవీఎంస్ ఉంటాయి, బోత్ ద ఓట్స్కి ఆ సింబల్ నొక్కేసరా. ఐఎమ్ నాట్ అవేర్.
ఐ ఓటింగ్ టు ఎంపీ ఆర్ ఐఎమ్ ఓటింగ్ టు ఎమ్మెల్యే ఆర్ టు ది సర్పంచ్ అనేది నాకు అంత అవేర్నెస్ లేదు. అలాంటి అవేర్నెస్ ఎంతమందికి ఉందో రూరల్ ఏరియాలో మీరు చెక్ చేసుకొని తెలుస్తుంది. సో కాబట్టి సో అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సజెషన్ ఫ్రమ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ who suggested who suggested let us have one election one state, let us have one state one election, not one nation one election. You see the sense of the statement. అప్పుడు అన్ని సరిపోయినట్టే కదా. నేషనల్ స్టేట్ లెవెల్లో మనకి ఎన్ని ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి? లోకల్ బాడీ, నామినేటెడ్, ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటుంది. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ ఇవంతా ఉంటున్నాయి. కాబట్టి అట్ ద స్టేట్ లెవెల్ లెట్ us try the one state one election that will have some sense in the country like India, vast country like India, where the majority of the voters could not able to demarcate what is a state issue, local issue, national issue, that you can substantiate it if you agree. Otherwise, if you say one nation, one election, that's up to you. No issue. Okay? That's the simultaneous elections. Then Niti Aayog Summit recently మనకి నీతి ఆయోగ్ సమిట్ జరిగింది. సో అది ఫెయిల్యూరా, టీమ్ ఇండియా, కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం, కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం. సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది it is touted to be epitome of cooperative federalism, which has been successfully frequently meeting to sort it out the national issues between the states and the state and center also. కాబట్టి మీరు పాజిటివ్ టోన్లోనే చెప్పొచ్చు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వన్ రిపీటెడ్ ఇష్యూ ఇస్ దట్ నేషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ విటో పవర్. దట్స్ ద మేజర్ ఇష్యూ. ఎంతండి? ఎంత పర్సెంట్? 33%, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఆల్ ద డెసిషన్స్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ విత్ మెజారిటీ, బట్ నేషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 33%. ఓకే, సో కాబట్టి అది ఒకసారి చూసుకోండి. 33% అనుకుంటున్నాను నేను. సో ఇక్కడ వికసిత్ భారత్ 2047, వికసిత్ భారత్లో బ్రాడ్ పిల్లర్స్ ఏంటి? ఇట్స్ ఎ విజన్, ఇట్స్ ఏ సైకలాజికల్ విజన్, కల్చరల్ విజన్, ఎకనామికల్ విజన్, పొలిటికల్ మైండ్ సెట్. వికసిత్ భారత్, డెవలప్డ్ స్టేటస్, డెవలప్డ్ కంట్రీ. ఇలా మనకి 2047 కంతా బై ద టైమ్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు సెలబ్రేట్ 100 years of independence. So India no longer wants to be a developing nation. We want it to be డెవలప్డ్ స్టేటస్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో పాటు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే సో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో షల్ హ్యావ్ ద సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ విజన్ లైక్ స్వర్ణాంధ్ర 2047. Okay, you cannot say that 2047 India is going to be developed state and Odisha is a underdeveloped state. No. మీకు అర్థమవుతుందా? సో అది మీరు ఇక్కడ సిల్వర్ లైనింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు సే దట్ ద విజన్ వికసిత్ భారత్ 2047 will become fruitful if the central government could able to persuade the state governments also to align with the vision of Viksit Bharat 2047 అనేది ఒక సజెస్టివ్ గా చెప్పొచ్చు. There is nothing wrong to work with central governments. So central government is not another country. Okay, both are working for the progress and development of the citizens of this country. ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఇన్ సిక్కిం, అదేవిధంగా మనకి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో మనకి ఫ్లడ్స్ కానీ, ఉత్తరాఖండ్లో ఫ్లడ్స్ కానీ, ఇదేంటంటే మనకి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పేటప్పుడు రీసెంట్ డిజాస్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే మీకు అప్పుడు మీరు రీకనెక్షన్ కోసం చెప్పాలి. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ రెస్క్యూ రిలీఫ్ ఆపరేషన్స్, సో ఇంక్రీజింగ్ ది క్రిటికల్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్, రెస్క్యూ సిస్టమ్, రిలీఫ్ సిస్టమ్ గురించి మీ యొక్క రోల్ అనేది మీరు చెప్పాలి. నెక్స్ట్ బెంగళూరు స్టాంపీడ్, కుంభమేళా స్టాంపీడ్, తిరుమల స్టాంపీడ్. హిస్టరీ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటాను చూస్తారా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ స్టాంపీడ్స్ ఇన్ ఇండియా. Stampedes repeats itself if it is not maintained properly. ఇక్కడ క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ అంటాము. క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ సింపుల్ టెక్నిక్స్, ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ అవి ప్రాపర్గా ఉంటే చాలు. పార్కింగ్ స్పాట్, సో సైన్ బోర్డ్స్ కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే వదంతులు నమ్ముతారు. హీరో వచ్చేస్తున్నాడంట, సంధ్యా థియేటర్ స్టాంపేడ్, దాని పుష్ప స్టాంపేడ్ అనాలా? అర్థమవుతుందా? ఐ థింక్ ఐ షుడ్ నాట్ లాఫ్. నో, వైల్ ఆన్సర్ దట్ వన్ స్టాంపేడ్ యూ షుడ్ నాట్ లాఫ్.
అర్థమైందా? మనకు ఒక ఫేమస్ అపోజిషన్ లీడర్ ఉంటారు. ఓకేనా? దే విల్ సే ఇన్ సోషల్ మీడియా దే విల్ ట్రోల్. సో అహ్మదాబాద్ ప్లేన్ క్రాష్ కి విక్టిమ్స్ ని పరామర్శించడానికి వెళ్ళి అట్లా చేయొద్దండి. ఓకే, వాళ్ళు నవ్వించినప్పుడు మీరు నవ్వండి, బట్ కమ్ టు యువర్ సెన్సెస్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. సో హిస్టరీ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇన్ ఇండియా స్టాంపీడ్ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ మనకి బెంగళూరులో అయినా, కుంభమేళాలో అయినా, లేకపోతే తిరుమలలో అయినా, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే క్రౌడ్ ఎస్టిమేషన్, క్రౌడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే క్రౌడ్ మానిటరింగ్ అనేది రియల్ టైంలో ఉండదు. రియల్ టైంలో లేకపోతే ఏమవుతుంది మనకి, ఆబ్వియస్గా స్టాంపీడ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ వదంతులు అక్కడ మనకి మాంగరింగ్ అవుతుంది. అది మీకు ఎప్పటికప్పటికి అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తుండాలి. ప్రాపర్గా మన జాతరలో చేస్తుంటారు, హీరో వచ్చాడు వెళ్ళాడు. ఇట్లాంటివంతా ఏమవుతుందంటే క్యూరియాసిటీ, మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చిన్న ఇన్సిడెంట్ కూడా, చిన్న ఇన్సిడెంట్ కూడా మనకి ఇక్కడ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో ఏం జరుగుతుంది? యా, న్యూమాయిషి ఇట్స్ ఏ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పో. ఫిష్ ప్రసాదం అనే ఒకటి పెడుతుంటారు, చేప మందు అనేసి. వేలల్లో వస్తారు. మీరు అక్కడ కానీ చూస్తే ఒక్క చిన్న ఇన్సిడెంట్ చాలు, మళ్ళీ ఒక స్టాంపేడ్, నాంపేడ్ స్టాంపేడ్, నాంపల్లి స్టాంపేడ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు, కామన్ పీపుల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. అలా మనకి క్రౌడ్ని ఒక అలా వదిలేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 2 అవర్స్, 3 అవర్స్, 4 అవర్స్, 6 అవర్స్ అలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చిన్న ఇన్సిడెంట్ కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఓపెన్ ఎప్పుడు చేస్తారు ఎంట్రీ అనేది. ఒక 10 మంది అక్కడ లేస్తారు అనుకోండి, వీరిలో లోస్ మందికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్టాంపేడ్లో మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ది క్రౌడ్, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది క్రౌడ్, ప్రాపర్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ అమో, సింపుల్ టెక్నిక్స్, ప్రాపర్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్, wider openings, so proper ventilation, signboards, so giving the information up to, I mean, on real time. So try to dilute the, I mean, misinformation. ఇట్లాంటివి ఉంటే మనకి స్టాంపేడ్స్ మనం చెప్పొచ్చు. ఎస్, మాక్ డ్రిల్స్, మాక్ డ్రిల్స్, మాక్ డ్రిల్స్. ఇవే మనకి సేమ్ మనకి బెంగళూరు కానీ కుంభమేళా. ఇది ఎవరిది తప్పు అని అడిగినాడు అనుకో, ఎవరిది తప్పు? బెంగళూరు స్టాంపేడ్, బెంగళూరు స్టాంపేడ్ ఎవరు తప్పండి? ఉం? ఉం? ఒకరేమో సరిగా ప్లానింగ్, ఇంకొకరు the case is being filed. What is your standard reply? Yes. So because the matter is in court, it's a sub judice. If you want to say, as per the prima facie evidence, provisional investigation reports, saying that, so giving the permission and failure of the missionary to estimate the crowd can be a primary cause అనేది మీరు చెప్పాలి. ఓకేనా? అంతేగాని మీరు ఇమీడియట్గా యూ షుడ్ నాట్ కమ్ టు ద కంక్లూషన్. ఇంకా చెప్పలేదు కదా, A1 ఎవరు, A2 ఎవరు, A3 ఎవరు అనేది. ఇంకా మనకి కేసు అయిపోయిన తర్వాత యూ షుడ్ నాట్ డూ ద కేస్ స్టడీ. ఓకే, దట్ మనం అవేర్లో ఉండాలి. అది గోల్డ్ ప్రైసెస్ అండ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్, గోల్డ్ ప్రైసెస్ అండ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్, ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ. దట్స్ ఇట్. వై ఐ వాంటెడ్ టు tell about gold prices and oil prices is that if gold prices increasing, oil prices increasing, what is the indication? Oil prices increasing indicates uncertainty in the global politics. Gold prices increasing, uncertainty in the economy. Recession, trade and tariff wars, trade and tariff wars. So today Trump may say, I am imposing 50% on Indian imports or goods and services. Tomorrow he will say, so Modi is my friend. Day after tomorrow he will go and say that China is not a competitor, I will impose 200% duties. Are you getting my point? Gold prices increasing. Now gold prices is now crossed already 1 lakh rupees. 10 grams more than 1 lakh rupees. What it is indicating? Stock prices now again regaining the boom. Stock prices regaining the boom. ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నామంటే ఈ రెండు ప్రైసెస్ మీకు ప్రతిరోజు ఉంటుంది. లెట్ us monitor this issue. Stock prices, సెన్సెస్
gold prices, oil prices, you will understand the global macro and national causative factor. అది డిమాండ్ సైడా సప్లై సైడ్? ఏదైనా ఒక ఇష్యూని మనము యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇన్ టూ వేస్, డిమాండ్ అండ్ సప్లై సైడ్ అండ్ సైక్లిక్ అప్రోచ్. దాన్ని మనం లైఫ్ సైకిల్ అప్రోచ్ అంటాం. లైఫ్ సైకిల్ అప్రోచ్ అంటే బిగినింగ్, కొంతవరకు ప్రోగ్రెసింగ్, ఎండింగ్. ఓకే, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అప్రోచ్, డిమాండ్ అండ్ సప్లై అప్రోచ్, సైక్లిక్ అప్రోచ్, లీనియర్ అప్రోచ్, లైఫ్ సైకిల్ అప్రోచ్. ఇది ఏది ఫిట్ అవుతుంది? హబ్ స్పోక్ మోడల్ అంటాం. ఇంకొకటి వచ్చి హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్. ఇలా మీరు కానీ ఏదైనా ఒక మంచి పదం కానీ వాడగలిగితే యువర్ ఆన్సర్ వుడ్ బి ప్రాపర్, రెస్పాన్సివ్, రేషనల్, ప్రాసెస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం? ఆయిల్ అండ్ గోల్డ్ ప్రైసెస్ ట్రై టు మానిటర్. ఈరోజు నేను గోల్డ్ ప్రైసెస్ ఎక్కువ అని చెప్పొచ్చు, రేపు ఇమీడియట్ టప్ అని 1000 రూపాయలు తగ్గిందంటే డబ్బులు ఊరికే రావు. డబ్బులు, అందుకే ర్యాంక్ కూడా ఊరికే రాదు, భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాలి మీ యొక్క యూత్ లైఫ్. ఎస్ సార్ నో? సో కాబట్టి సో గోల్డ్ ప్రైసెస్, ఆయిల్ ప్రైసెస్, సెన్సస్ ఇండిసెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. జస్ట్ హ్యావ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఇట్. రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడైనా ప్రతిరోజు ఈరోజు గోల్డ్ ప్రైస్ పెరిగిందా తగ్గిందా, ఆయిల్ ప్రైస్ పెరిగిందా తగ్గిందా, సెన్సస్ పెరిగిందా తగ్గిందా, రీజన్ ఏంటి, 1 పాయింట్, మోర్ దాన్ 1 పాయింట్, అవే రిపీట్ అవుతుంటుంది. యూ విల్ రైట్ సెంటిమెంట్ అమాంగ్ ది ఇన్వెస్టర్స్, మదుపరుల యొక్క సెంటిమెంటు గురించి రాస్తుంటాడు. దాన్ని మనం క్రౌడ్ మెంటాలిటీ, హర్డ్ మెంటాలిటీ అంటారు. తెలుగులో చెప్పాలంటే గొర్రెల మంద. ఒకడు అమ్మాడు అనుకో ఇంకొకడు అమ్ముతాడు, ఇంకొకడు అమ్మాడు అనుకో అందరూ అమ్ముతుంటారు. మొత్తం 1,00,000 కోట్లు పటాస్తాను రాసు. So next, Delhi Jammu rail link now connection. Now it has assumed significance because now we have recently connected. So from Delhi to Jammu, Udhampur, ఈ రైల్ లింక్ అనేది చీనాబ్ లింక్, రైల్ లింక్ ఇవంతా. సో నౌ ఐ రెడ్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఆర్టికల్. నౌ ద టూరిజం ఈస్ నౌ regaining because of connection. Tourists are visiting the same place where the Pahalgam terror attack. Now we are trying to take all measures to improve the connection, tourism, economy in the valley of Jammu and Kashmir. సో ఏఐ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏ అనేది యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ ఇట్స్ డబుల్ ఎడ్జ్డ్ స్వార్డ్ లైక్ యువర్ రిజర్వేషన్. టెక్నాలజీకి మీరు ఎప్పుడు నెగిటివ్గా మాట్లాడకూడదు. యూ హ్యావ్ టు వెల్కమ్ టెక్నాలజీ, బట్ విత్ కాషన్, బట్ విత్ రెగ్యులేషన్, విత్ మానిటరింగ్. AI అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ యూజ్ టు సే ఐటీ దెన్, AI నౌ. ఐటీ దెన్ 90sలో మనం ఐటీ గురించి చెప్పేవాడు. సో కంప్యూటర్లు వచ్చినాయంటే మనకి ఉద్యోగాలన్నీ పోతాయి, జాబ్ లాస్ పెరిగిపోతుంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిపోతుంది. నవ్ ఏఐ, నవ్ వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఏఐ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ జాబ్స్. ఏ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ కానీ ఎప్పుడు జాబ్స్ని క్రియేట్ చేయవు, ఉన్న వాటిని నాశనం చేయవు, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మాత్రమే చేస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ఒక కంటెంట్ డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకోండి, ఐ హ్యావ్ డెవలప్ దిస్ కంటెంట్ విత్ సింపుల్ ప్రాంప్టింగ్ with 1 day of time investing, but I need subject expertise. ఓకేనా? అదే ముందు ఎలా ఉండేది? కంటెంట్ రైటర్ని పెట్టుకోవాలి, అతనికి గైడ్ చేయాలి, అతను లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి, న్యూస్ పేపర్లన్నీ చూడాలి, లిస్ట్ అవుట్ చేసి దెన్ హీ హ్యాస్ టు మేక్ ఇట్. నౌ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఆల్ ద AI టూల్స్ లైక్ యువర్ గ్రోక్, జెమినీ, పర్ప్లెక్సిటీ, చాట్ జీపీటీ అండ్ మై ఇంటెలిజెన్స్, మై సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్టైజ్. అప్పుడు ఇది యూస్ఫుల్లా కాదనేది నేను చెప్పగలను. దాని నుంచి ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి? నౌ AI ఈస్ నౌ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద జాబ్ నేచర్, జాబ్ ల్యాండ్స్కేప్. డేటా సెంటర్స్ ఇక్కడ చెప్తుంటాం. వాట్ ఈస్ మెన్ బై డేటా సెంటర్స్? నా ఇక్కడ డేటా సెంటర్స్, డేటా మోడల్స్, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ఇవన్నీ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇట్స్ పొటెన్షియల్స్, అప్లికేషన్స్, వైడర్ అప్లికేషన్స్. At the same time, misuse. Misuse is also equal. Now, cybercrime is now dominating the scale. I watched one video saying that just ఒక 30 seconds video వస్తుంది with your face, with your voice, cloned face.
with a distress call, Papa, help me, and will send to your father. Same bite, I'll send it with some blood stain on your face. Unfortunately, you have not returned home. You have not returned home on usual timings. Maybe some work, maybe preparation, mock interview. అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు? And you are not reachable. I asked you to keep your silence in airplane mode. So this incident extended for 2 hours. You are supposed to reach your home usually by 7 p.m. But 9 p.m. also you are not reaching home. అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు? I'll send one more signal. To be released your kid, pay amount. ఏమవుతుంది అప్పుడు మీకు? టెన్షన్, నో, ఎమోషన్. ఫాదర్స్ డే. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? దే విల్ క్రియేటెడ్ మనీ 5 lakhs, 10 lakhs. It is happening nowadays, particularly school children, school kids. కొంచెం ప్రాస్పరస్. Well, they'll also study the profile. Few days before, I received one message. Hi, your photos found on. That link is something that fishy. Telegram scam. And the message which I received from is a known contact. Her name is Vinita Singh, who is an ex-employee of Civic Center. Now trust is there. I know Vinita Singh, ex-employee. But from her Telegram, I received one message. Hi, your photos and videos found on link. A link మీకు చూస్తుంటే కొద్దిగా ఫిషీ లాగా ఒక పోర్న్ సైట్ లాగా కనిపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్? కెన్ యూ స్పీక్? You will try to click no. Your curiosity does not allow to restrain. You will try to click it. If you click it, what will happen? There are 2 chances. It will capture your photo. It will capture your video. But this modus operandi is that it will send to another link, another account, where it will show to enter your Telegram code. If you enter it, your Telegram account is hacked. Then what happened is that I have called to that number, Vinita Singh, who is ex-employee, and I called my HR. So Vinita Singh number ఒకసారి నాకు పంపించు. Then immediately she put one message, status, my Telegram is hacked, don't respond to my messages. You may think that it's a very small incident, okay na? But it is happening. అప్పుడు నా టెలిగ్రామ్ హ్యాక్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? నో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ వేర్ యువర్ 91 స్టూడెంట్. అర్థమైందా? మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ దాదాపు 25,000 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. He can hack, he can demand. Now I have to weigh business versus cyber threat. సో కాబట్టి మీరు ఏఐ వచ్చిన తర్వాత మీకు చిన్న రోజుకొక మోసం అనేది వస్తుంది. సో వీ కెనాట్ ప్రెడిక్ట్ దిస్ ఏఐ మిస్యూస్. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఏఐకి మనకి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేసి I can give guidelines. It will make video like me with my voice, with my modulation, and now we are uploading in YouTube. Top 5 tips for interview. So I can do it. It is happening. You pay in Telugu news channels also. So now they are using the AI anchors, and you could not able to identify which is AI, which is not AI. ఇప్పుడు మనకి థియేటర్లో CG అని వేస్తారు. పెద్ద థియేటర్స్లో మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఇట్ హ్యాస్ టు షో CG, కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్సే AI ఇప్పుడు. ఓకేనా? కమింగ్ డేస్లో యూట్యూబ్ ఛానల్లో అల్గారిథం విల్ బి మేడ్ సో దట్ ఇఫ్ AI ఈస్ యూస్డ్, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ AI జనరేటెడ్ విజువల్ అనేది రావాలి, ఐడెంటిఫై అవ్వాలి. అప్పుడు కొంతవరకు మీరు
రెగ్యులేట్ చేయగలరు. టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎ లిమిట్లెస్, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ misuse. Double-edged sword, you have to promote, you have to take the measures, create the awareness, same. Awareness, 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 awareness. దాన్ని ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ, అవర్ నేషనల్ క్రష్ మిస్ రష్మిక మందానా, సో గివెన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బైట్ ఆల్సో బికాస్ ఆర్ మార్ఫ్డ్ వీడియోస్ అండ్ దట్ వాజ్ ద ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది ఏఐ. ఇప్పుడు అందరికి కొంతవరకు తెలిసింది అది ఏఐనా కాదా అనేసి. కొన్ని ప్లేసెస్లో మీరు నమ్మేస్తారు కూడా, ఇన్సిడెంట్కి అనుగుణంగా కానీ ఏమైనా విజువల్స్ వచ్చాయనుకోండి, లైక్ అవర్ కంచగచ్చబౌలి ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ద మార్ఫ్డ్ ఇమేజెస్ circulated wider. Even the celebrities and the offices of enough experience like Smita Sabharwal also believed that photo is a real and shared. నేను కూడా చూసి మార్నింగ్ లేచిన ఈ విధంగా జరిగిందా, ఈ విధంగా అక్కడ మనకి ఇంత డిస్ట్రక్షన్ జరిగిందా, జరుగుండొచ్చు, జరగలేదని చెప్పట్లేదు, బట్ మనకేమని ఇంప్రెషన్ వచ్చింది ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత, అసలు వీళ్ళు ఇంత కర్కశంగా మనుషులైనా, మూగజీవాల మీద వీళ్ళ మీద ప్రతాపం ఏంటి, బుల్డోజర్ని తీసుకెళ్ళి నెమళ్ళ మీద, సో డీర్స్ మీద వీళ్ళ ప్రతాపం ఏంటి అనేది ఒక 1 వీక్లోనే ఇంప్రెషన్ అంతా మనకి మొత్తం నెగిటివ్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ మీద నెగిటివ్ వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ వన్ ఏ ఇమేజ్. యూ కెన్ సై దట్ ఎగ్జాంపుల్. Because as per after investigation it was surfaced that it's a fake. One CD can change your life previously, now one AI video can. Be careful. Okay, సో కాబట్టి మనకి AI వల్ల మనకి పొటెన్షియల్ ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు AI వల్ల ఏమవుతుందంటే కంటెంట్ క్రియేషన్, కంటెంట్ జనరేషన్, now there is no copyright issue, no plagiarism. I cannot claim if I just give the summary of Atomic Habits, summary of some main popular books, it is giving it. Very rarely it will give. It's a violation of plagiarism, copyright violation అని కింద ఎప్పుడో ఒకసారి ఇస్తుంది. కాబట్టి ఏఐ వచ్చిన తర్వాత కొంతవరకు ఈ కాపీరైట్స్, ప్లగారిజం అనేది తగ్గిపోయింది. సో హూ ఈస్ ది ఒరిజినల్ ఆథర్, రైటర్ అనేది వాల్యూ అనేది పోయింది. సో ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ